A very good day to all of you. We will discussion Zeots questions. Question number 1. 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. So we have plus 3 microcoulomb and we have plus 8 microcoulomb. They repel each other with a force of 40 Newton. F equal to 40 Newton. If a charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them, minus 5 microcoulomb add. So, force between two charges is proportional to product of charges, like Q1 into Q2. Like minus 5 microcoulomb add, we get the minus 2 microcoulomb, and here it will be minus plus 3 microcoulomb. Minus 5 plus 8 will be getting plus 3 microcoulomb. The distance same than force between them, F dash, it is equal to proportional to minus 2 into 3. Magnitude of productive magnitude of charges on 2 into 3. F dash by F is equal to 6 divided by, what is the product of these two charges? 24. That is 1 by 4. Therefore, F dash is equal to F by 4. F by 4. F in the value 40. 40 by 4. That is equal to 10 Newton. So plus 10 or minus 10, that we need to decide. You can see that these two charges are positive charges, so the force will be repulsive, plus 40 Newton. And here you can see that one charge is negative charge, other one is positive charge. The force will be attractive, therefore it will be negative 10. So it will be minus 10 Newton. Question number 2. The number of electrons to put on a spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 volt Newton per coulomb just above its surface S. So electric field just above the surface is given by 0.036 Newton per coulomb. So we know the electric field in the equation, that is 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square. Q divided by R square. Our 0.036 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. The radius 0.1 epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught 10 raised to minus 7. Sorry, 9 into 10 raised to 9. 9 into 10 raised to 9. Q in the value, it is equal to N D NE divided by radius square is 0.1 square. Substituting the value for E as 1.6 into 10 raised to minus 19. Solving for N, we will be getting the answer as 2.5 into 10 raised to 5. Question number 3. The electric potential at a point xy in the xy plane is given by V equal to minus kxy naught. The field intensity at a distance r from the origin varies as. Where electric field in the equation E equal to minus dV by dr on. E x equal to minus dV by dx dV by dx, that is minus d by dx of minus kxy. So we are getting k into y, and ey it is equal to k into dv by minus dv by dy, minus dv by dy, that is equal to minus d by dy of ey is equal to minus dv by dy minus d by dy of minus kxy in the. So we'll be getting kx into dy by dy. The dy by dy is 1. E vector E is equal to exi plus eyj. Exi plus eyj. So vector E equal to exi, that is a kyi, eyj, kxj. So we'll be getting k into yi plus xj. Correct. That is yi plus xj. So E equal to kyi plus kxj, k common at yi plus xj. So you can see that the modulus value of E, is equal to k root of x square plus y square. Correct. What is x square plus y square? Vector r that is equal to xi plus yj. Xi plus yj. So what is modulus of vector r? Root of x square plus y square. So I can write like this. So modulus of vector E is equal to k times r. So the field intensity varies as directly proportional to radial distance r. Clear?
Next question. Question number 4. A negatively charged oil drop is prevented from falling under gravity by applying a vertical field 100 volt per meter. So E is equal to 100 volt per meter is given. If the mass of the drop is 1.6 10 raised to minus 3 gram, mass is equal to 1.6 into 10 raised to minus 3 gram, the number of electrons carried by the drop will be equal to. So if the drop is not falling downward, drop will act in the gravitational force താഴത്തോട്ടും അതിൽ act in the electrostatic force must be acting in the opposite direction, മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. സോ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഇയും എം ജിയും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം. എഫ് ഇയും എം ജിയും സെയിം, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് prevented from falling down. F and the 1 by 4 pi epsilon naught into charge, that is Q divided by QE എന്ന് കൊടുത്താൽ അല്ലേ. എഫ് ഇക്ക് നമുക്ക് QE എന്ന് കൊടുക്കാം. QE is equal to M into G. അപ്പോൾ Q ആണ് വേണ്ടത്. Qന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് കൊടുക്കാം? Q is equal to N എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ. N into E is equal to mg. Now solve for n. We'll be getting n equal to mg divided by E into E. Mass value 1.6 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3 kilogram divided by into 10 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 into electric field intensity 10 to the power 2. Answer is 10 raised to 12. 10 raised to 12. Clear? Question number 5. Two charges plus Q and minus Q are situated at a certain distance. At the point exactly midway between them, the electric field is not zero, but the potential is zero. Plus Q, minus Q. This is plus Q, and this is minus Q, separated by distance R. Exactly at the center, potential will be zero. Because potential is a scalar quantity. If even developing the potential positive potential, negative charge developing the potential negative potential, some chamber is zero. Potential value zero. But electric field plus Q charge developing the field radially away, minus Q charge developing the field radially towards minus Q on. So it will be added. Electric field will not be zero, but potential will be zero. Question number 6. Identify the wrong statement. You can see the answer is option 3. The electric potential energy of a proton-electron system will increase if the separation between the two is increased. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഡിക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3. Question number 7. Particle A has a charge plus Q and particle B has a charge plus 4Q, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of the speeds VA by VB is equal to. So QV is the work done, which is equal to change in kinetic energy half m into V square. About QA proportional to same mass, same potential, charge value with so VA square. So QB proportional to VB square. So we're getting VA by VB is equal to root of QA by QB. Root of QA by QB. Root of QA by QB. That is root of Q divided by 4Q. Answer is 1:2. Option 2. Question number 8. Pick out the statement which is incorrect. Answer is option 1. Electric field lines forms closed loops. Question number 9. An electric dipole consisting of two opposite charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb, charge in the value 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, each separated by distance of 3 centimeter, is placed in an electric field E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be equal to tau maxima equal to PE. PE sin theta ആണ്. Dipole moment Q into R into E. So, value 2 into 10 to the power minus 6 on a charge. Distance 3 into 10 raised to minus 2. Electric field is 2 into 10 raised to 5. So we're getting the answer is 12 into 10 to the power minus 3 Newton meter. So minus 3 Newton meter. Question number 10.
In a region, the intensity of electric field is given by E equal to 2I plus 3J plus K in Newton per Coulomb. Vector E is equal to 2I plus 3J plus K in Newton per Coulomb. The electric flux through the same surface, vector S is equal to 10I meter square in this region will be equal to flux in the equation it is equal to E dot S എന്നാണ്. E dot S. Upon 2I dot 10I കൊടുക്കാം. So answer is 20 Newton meter square per Coulomb. Option 4. In a parallel plate capacitor, if the intervening medium of the permittivity epsilon between the plate is replaced by another medium of permittivity epsilon by 2, then its capacitance will be equal to capacitance in equation A epsilon naught by D എന്നാണ് with the C naught എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ C is equal to A epsilon by D അല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് എയർ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് A epsilon by D എന്ന് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് A epsilon by 2 by D ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? The capacitance will be halved. വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, it will direct question, capacitance will be halved. C by 2 ആയിട്ട് മാറും. Question number 12. There is an air-filled 1 picofarad parallel plate capacitor. അപ്പോൾ C naught ന്റെ value is equal to 1 picofarad. എത്ര? 10 to the power minus 12 farad ആണ്. When the plate separation is doubled and the space is filled with wax, the capacitance increases to 2 picofarad. So C is equal to A epsilon naught into epsilon R divided by plate separation is doubled 2D. Then the capacitance is increased to 2 picofarad. 2 picofarad is 2C naught I. 2C naught. The dielectric constant of the wax will be equal to A epsilon naught by D എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് 10 raised to minus 12 അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 1 picofarad ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 picofarad ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് into epsilon R divided by 2, that is equal to 2 അല്ലേ? 2C naught അങ്ങ് പോയി, C naught അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി, സോ ഇതങ്ങ് പോയി, സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് epsilon R is equal to 4 എന്ന് കിട്ടും. Simplify that, will be getting epsilon R equal to 4. Question number 13. A variable condenser is permanently connected to a 100-volt battery if the capacity is changed from 2 microfarad to 10 microfarad. Variable condenser is permanently connected to 100-volt battery. If the capacity is changed from C1 the value 2 microfarad, C2 the value it is equal to 10 microfarad, then change in energy is equal to. അപ്പം initial energy എന്ത് വരും? half into C1 into V square. That is half into 2 into 10 to the power minus 6 into V square. V square ന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 10 to the power 4 ആണ്. UF ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? half into C2 into V square. That is 1 by 2 into C2 ന്റെ വാല്യൂ 10 into 10 raised to minus 6 into V square. V square is again 10 raised to 4. So on simplifying this, we will get the change in energy delta U equal to final minus initial. Simplify that, we will be getting 10 raised to 4 and 10 raised to minus 2. UF is equal to എന്ത് വരും? ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 10 raised to minus 2 വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 5 into 10 raised to minus 2 വരും. Simplify ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 into 10 raised to minus 2 എന്ന് കിട്ടും. Okay, answer is option 3. Question number 14. A parallel plate capacitor has an electric field of 10 raised to 5 volt per meter. Electric field value തന്നിട്ടുണ്ട്. It is equal to 10 to the power 5 volt per meter between the plates. The charge on the capacitor plate is 1 microcoulomb. Charge on the capacitor plate is Q equal to 1 microcoulomb. The force on each plate will be equal to. So force in equation F equal to Q into E നടക്കാം. Q into E, that is Q into E equivalent sigma by 2 epsilon naught എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓരോ പ്ലേറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ 2 epsilon naught അല്ലേ? ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. F equal to QE by 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? QE by 2, കാരണം ഓരോന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദ്യം. ഫോഴ്സ് on each plate will be QE by 2. Q ന്റെ വാല്യൂ 10 to the power minus 6, E ന്റെ വാല്യൂ 10 raised to 5 divided by 2, so we'll be getting 0.05 Newton. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ QE കൊടുത്തിട്ട് ഇക്ക് സിഗ്മ ബൈ 2 epsilon naught എന്ന് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ QE by 2. Question number 15. 4 capacitors of each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the adjoining figure. The ratio of equivalent capacitance between A and B and between A and C will be equal to. A and B എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും സീരീസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? ഈ 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സും സീരീസ് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ this will be C by 3. C by 3 യും C യും പാരലൽ ആയിട്ട് വരും. So we'll be getting 4
C by 3 എന്ന് കിട്ടും. 4C by 3. അപ്പം CAB is equal to 4C by 3. അടുത്ത പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ A and C ആണ്. A and C എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം തരും. C by 2 വരും, C by 2, താഴെ വരും C by 2, C by 2 പാരലൽ വരും, വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് C എന്ന് കിട്ടും. സോ CAB by CAC is equal to 4:3. നമ്മൾ AC എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വരുന്നത്, അല്ല ഇതും വരും AC എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് വരും, ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് C by 2 ഇത് C by 2 ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1, 4:3. Question number 16. Two capacitors C1 equal to 2 microfarad and C2 equal to 6 microfarad are in series. Either 2 microfarad, either 6 microfarad. They are in series. Are connected in parallel to a third capacitor, 4 microfarad. This arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volt, as shown in the figure. How much energy is lost by the battery in charging the capacitor? How much energy is lost by the battery in charging the capacitor? Energy lost is equal to half into C effective into V square. അല്ലേ? C effective into V square എന്നാണ്. അപ്പോൾ C effective വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. 6ഉം 2ഉം സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 into 6 divided by 2 plus 6, so we'll be getting 12 divided by 8, 4 by 2, അല്ലേ? 4, 3, 4, 2, 3 by 2 എന്ന് കിട്ടി. അത് പാരലൽ ടു C3. അപ്പോൾ 3 by 2 plus 4, we'll be getting 8 plus 3, 11 by 2 മൈക്രോഫാരഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ. 1 by 2 into 11 by 2 മൈക്രോഫാരഡ്, 10 raised to minus 6 into V square. V square എത്രയാ? 4. So answer is 11 into 10 raised to minus 6 joule എന്ന് കിട്ടും. This much energy is lost while charging the capacitor. ഇത് രണ്ടും സീരീസ്, ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇതായിട്ട് പാരലൽ. ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. half C effective into V square is a equation. 17. Select the correct statements on the following. Answer is option 2. That is, inside a charge or neutral conductor, electrostatic field is 0. ശരിയാണ്. The electrostatic field at the surface of a charged conductor must be tangential to the surface at any point. Wrong ആണ്. It should be perpendicular to the surface. Third one, there is no net charge at any point inside the conductor. ശരിയാണ്. So answer is option 2. Statement 1 and 3 are correct. Question number 18. Select the incorrect statements about electric field lines. Two electric field lines can never cross each other. ശരിയാണ്. They start from positive charge and end at negative charges. ശരിയാണ്. Electric field lines forms closed loop. തെറ്റായിട്ടുള്ള statements. Answer is option 1. Statement 1 and 2 are correct. Question number 19. Match the physical quantities in column 1 and information related to them in column 2. So you can one by one നോക്കിയാൽ മതി. Answer is option 3. Question number 20. When a dielectric slab is inserted between the plates of one of the two identical capacitors shown in the figure, then match the following. തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യമേ ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് ചാർജിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. Q equal to C effective into V എന്നാണ്. അപ്പോൾ C effective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C by 2 എന്ന് വരും. C by 2 into V. അപ്പോൾ QAയും QBയും ആദ്യമേ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു CV by 2 എന്ന് എടുക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ്. Now after inserting the dielectric slab, ഇത് before ആണ്. First one before inserting the dielectric slab. Now next one is after inserting the dielectric slab. So what will be Q? Q again, Q dash is equal to C effective into V എന്ന് വരും. C effective into V. Total potential ആണ് V എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ C effectiveന്റെ വാല്യൂ? C effective equal to KC into C divided by KC plus C. KC divided by K plus 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ C effective വാല്യൂ KC by C plus K plus 1 എന്നായി. For example, if I'm substituting K equal to 2, എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല, K യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ C effectiveന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ will be getting 2C divided by 3 എന്ന് കിട്ടും, which is equal to C by 1.5 എന്ന് കിട്ടും. C by 1.5. So what is Q dash? Q dash is equal to CV divided by 1.5. QA യുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? QA QB യുടെ വാല്യൂ ആദ്യമേ CV by 2 അല്ലേ? Now it is CV by 1.5. എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യൽ ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്.
Q dash value Q നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അതിപ്പോൾ രണ്ടിലും അത് തന്നെയായിരിക്കും. QA ഡാഷും QB ഡാഷും സെയിം തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ചാർജ് ഓൺ A and charge on B will increase. ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കോളം 1 ചാർജ് ഓൺ എയും ചാർജ് ഓൺ ബിയും കോളം 2 ഇൻക്രീസസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് VA കൊടുക്കാം. VA ഇത് ബിഫോർ ആണ്. So before VA dash is equal to, or VA is equal to Q by C. Q by C. Q in the value in the CV by 2 by C. So we'll be getting V by 2. VB the value Adam Q by C then Q by C. So we'll be getting V by 2 itself before inserting. Now after inserting VA dash is equal to അവിടെ C തന്നെയാണ്. Q ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? what is that? Q dash divided by C. Q dash ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? CV divided by 1.5. ഞാൻ provided I have given K is equal to 2. ഞാൻ ചുമ്മാ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊടുത്തുള്ളൂ. CV divided by 1.5 divided by C will be getting V by 1.5. VB dash ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? VB dash Q dash divided by KC, correct? KC Q dash ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? CV divided by 1.5. K യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ 2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് into C, so will be getting V by 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും VA dash ന്റെ വാല്യൂ VB dash നേക്കാളും വലുതാണ്. So the potential of the plate A increased. Potential on the plate B decreased. The potential difference across A increases. Potential difference across B decreases. So option is 2. That is 1A, 2A, 3B. Across plate B is decreasing. 4 it is A. Charge on A, B will increase. Is it clear? Answer is option 2. Question number 21. The circuit shown in the figure, the potential difference across 4.5 microfarads. ഇതിന്റെ across ഉള്ള potential difference വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ 6ഉം 3ഉം പരസ്പരം പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് 6 + 3 വരും, 9 മൈക്രോഫാരഡ് ഇവിടെ വരും, അല്ലേ? Now what is the potential across V? First capacitor നമുക്ക് C1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിനെ C2 എന്ന് കൊടുക്കാം. This is V2. Yeah. So what is V1? V1 is equal to applied potential into C2 divided by C1 plus C2. So V1 is equal to applied potential എത്രയാ? 12. C2 ന്റെ value 9 divided by C1 plus C2. 9 plus 4.5. 9 plus 9 by 2. Correct? But 12 into 9 divided by 9 into 3 by 2. Then this is 4. 4 into 2, 8. So we'll be getting 8 volt. Answer is option 4, 8 volt. Question number 22. A dipole is placed in electric field as shown. In which direction will it move? It will be moving towards the right as the potential energy will decrease. കണ്ടോ? ഈ ഡൈപോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈപോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് will be towards the right side because right സൈഡിലേക്കാണ് field direction. In the direction of field, the potential energy will decrease. Option 1. Towards the right, as its potential energy will decrease. So 23. Two hollow conducting space of radius R1 and R2 have equal charges. The potential would be. But തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം potential value equation the 1/4 pi epsilon naught into Q by R എന്നാണ്. അപ്പോൾ R V inversely proportional to radius വരും. അപ്പോൾ R ആർക്കാണോ കുറവ് അതിന്റെ potential value കൂടുതലായിരിക്കും. Potential will be more on the smaller charges, smaller sphere. Question number 24. Two spherical conductors A and B of radius 1 millimeter and 2 millimeter. So we have two spherical conductors A and B with radius of 1 millimeter and another one of radius of 2 millimeter, separated by distance of 5 centimeter.
If the spheres are connected by a conducting wire, then equilibrium condition, the ratio of magnitude of electric fields at the surface of spheres A and B will be equal to. Electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by avante radius square on. E is directly proportional to Q by R square ennulla equation ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതില് connected by wire ഒരു വയർ വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമൺ ആയിട്ട് മാറും. കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ V equal to C1 C2 divided by C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. അത് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ചാർജ് ഇൻ QA will be equal to, that is CA QA equal to CA into VA CA into V, CA into V, and Q2 will be equal to QB is equal to CB into V. അപ്പോൾ QA by QB വരുമ്പോൾ it is equal to CA by CB എന്ന് വരും. CA എന്താ 4 pi epsilon naught into R1 അല്ലേ into V. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 4 pi epsilon naught into R2 into V. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ R1 by R2. What is R1 by R2? R1 ന്റെ വാല്യൂ 1 millimeter, R2 ന്റെ വാല്യൂ 2 millimeter, 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ QA by QB equal to 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. Therefore, now the field equation. EA by EB is equal to QA by QB into RB square by RA square. QA by QB, that is equal to 1 by 2. RB square by RA square. 4:1. So answer is 2:1. Answer is option 4, 2:1. Clear? Question number 25. The circuit shown a potential difference of 60 volt is applied across AB. The potential difference between the points M and N will be equal to. ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള PD ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന് അക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും 60 വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ടോട്ടൽ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ 2C സീരീസ് ആണ്. സീരീസ് ആകുമ്പോൾ 1/2C plus 1/2C plus 1/C എന്ന് വരും അല്ലേ. So we'll be getting 1/C effective is equal to 1/2C plus 1/2C plus 1/C. So we'll be getting 2/C എന്ന് കിട്ടും. C effective will be equal to C/2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചാർജ് ഏതില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ഇത്രയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിന് അക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ 60 വോൾട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2C, ഇത് C, ഇത് 2C ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? Q is equal to C effective into V. C effective വാല്യൂ C/2. Vയുടെ വാല്യൂ 60 വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് V തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഇതിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് MN. VMN is equal to, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 30C അല്ലേ. V/2 30C എന്ന് കിട്ടും. അക്രോസ് MN, VMN is equal to Q divided by C. Qന്റെ വാല്യൂ 30, C divided by C will be getting 30 volt. Answer is 30 volt. Is it clear? ഇത്രയും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്റ്റ് 2C വരുമ്പോൾ 1C അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ C, ഈ 2C സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് C വരും, ഇത് C ആണ്. അപ്പോൾ 60 രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. 30 അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Question number 26. A charged particle of mass M and charge Q is released from rest in an electric field of constant magnitude. The kinetic energy of the particle after time t will be equal to. So, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് charged particle of mass M and charge Q is released from rest. So, initial velocity is equal to 0 in an electric field of constant magnitude E. The kinetic energy of the particle. അപ്പം QV എന്ന് പറയുന്നതാണ് work done. So, half into M into V square. അല്ലേ, this is the kinetic energy. Kinetic energy. So, what is the velocity? V equal to A into T എന്ന് കൊടുക്കാം. വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. Kinetic energy is equal to half mv square എന്ന് കൊടുക്കാം. അവിടെ V equal to U plus AT എന്ന് കൊടുക്കാം. യുവിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ QE by M into T.
So we'll be getting V equal to QE by M into T. So kinetic energy is equal to 1 by 2 M into V square. Q square E square divided by M square into T square. So so Q square E square divided by 2M into T square. So clear? Answer is option 3. 27. There are two charges plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them will be, answer is option 2, 1:1. Number 28. A fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat capacity S and mass M. For half CV square എന്ന് പറയുന്ന value, it is equal to ms delta T എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് V square equal to 2ms delta T divided by C, or V equal to root of 2ms delta T divided by C. Answer is option 4. Question number 29. What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner? അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഒരു കോർണറിലാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ സോ ക്യൂബ് ഇസ് ഒരു ക്യൂബിനകത്തോട് കയറുന്നത് 1/8 പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? കാരണം 8 കോർണറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂബിനകത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ 1/8 പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു ക്യൂബിനകത്തോട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ബാക്കി 7/8 ക്യൂബിന്റെ വെളിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള 7 ക്യൂബും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫുള്ളി എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൽ കൂടെ വരുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? Q/8 എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് വരും. ആൻസർ ഇസ് Q/8 എപ്സിലോൺ നോട്ട്. Question number 30. The correct expression for electric field intensity due to continuous surface charge density is equal to, direct question, answer is option 1, 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Q എന്ന് വരും sigma into ds എന്ന് കൊടുത്തു. ds continuous charge ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1. Question number 31. If sigma is surface charge density and epsilon is electric permittivity, the dimensions of sigma by E are same as that of electric field intensity. Sigma by epsilon naught ആണ് field intensity expression. 32. 8 charged water drops each with a radius of 1 millimeter and charge of 10 raised to minus 10 coulomb merge into a single drop. The potential of the bigger drop will be equal to, potential of the bigger drop V dash will be equal to n raised to 2/3 times V. So V dash is equal to n raised to 2/3. 8 raised to 2/3 times of potential of each V എന്ന് കൊടുക്കാം. So we'll be getting 2 raised to 4V. So what is V എന്നുള്ള ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. V എന്താ? V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q എന്ന് വരെ നമുക്ക് 10 raised to minus 10 ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ 10 raised to minus 10 divided by 10 raised to minus 3. So 9 into 10 raised to 9 into 10 raised to minus 7. But 9 into 10 raised to 2 വരും. So we'll be getting 3600 volt. അപ്പോൾ V ക്ക് വരും നമുക്ക് ഈ V ക്ക് വരും നമുക്ക് 9 raised to 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. 3600 volt എന്ന് കിട്ടും. Okay. 33. The figure charge on 3 microfarad capacitor will be equal to, എളുപ്പമല്ലേ? ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ Q equal to C effective V എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാത്തിലും ഒരേ ചാർജ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2. Question number 34. The equivalent capacitance between A and B will be equal to, ഇവിടെ ഇത് മൂന്നും you can see മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആണ്. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് C/3. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ C/3 ഇങ്ങനെ വരച്ചു, C/3 വരച്ചു. എന്നിട്ട് എയിൽ നിന്ന് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിന് മറു സൈഡ് പോയിരിക്കുന്നത് ബിയിലേക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ബിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയി. അപ്പൊ C/3 പ്ലസ് C വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 4C/3. Answer is option 4, 4C/3. Question 35. An electron enters an electric field with its velocity in the direction of electric lines of force. Then the velocity of electron will decrease. That's direct. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന electrons will be always moving in the opposite direction of electric field. Question 36. Section B. 4 point charges each plus Q is placed on the circumference of a circle of diameter 2d in such a way that they form a square. The potential at the center will be equal to.
4 point charges are placed on the circumference of a circle of diameter d, so that they form a square. Q, Q, Q and Q. Diameter പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2d എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് d, ഇത് d, d, d. The potential at the center will be equal to potential എന്താ? ഒരു ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 1/4 epsilon naught into Q divided by d. അപ്പോൾ V equal to 1/4 epsilon naught into ഒരു ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ VT എന്ന് കൊടുക്കാം. ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ VT എടുത്താൽ VT is equal to 1/4 epsilon naught into 4Q by d എന്ന് കിട്ടും. The potential at the center will be equal to 1/4 epsilon naught into 4Q by d. It is proportional to mark this. Potential at the center is proportional to. Question number 36 in the correction. Question number 37. The equivalent capacitance between A and B as shown in the figure will be equal to. ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും you can see ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് വരും. 10 and 10 series. So we'll be getting 5 എന്ന് കിട്ടും. 20 and 20 series. So we'll be getting 10 എന്ന് കിട്ടും. And this 10 and 5 are in parallel. അല്ലേ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ 5 വരും. ഇവിടെ you will see 10 എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഈ 10ഉം ഈ 5ഉം പാരലൽ. സോ ആൻസർ ഇസ് 15 മൈക്രോഫാരഡ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 15 മൈക്രോഫാരഡ്. 38. Select the incorrect statement from the following. Answer is option 2. Carbon dioxide molecule is a polar molecule. The incorrect statement. Third statement. Water is a non-polar molecule. That's the third statement. So polar molecule is a permanent dipole moment. That's the ശരിയായിട്ടുള്ള statement. So answer is option 1, 2 and 3 are wrong statements. Question number 39. The energy stored in a parallel plate capacitor is given by V equal to Q square by 2C. Now, which of the following statement is not true? The work done in charging a capacitor is stored in the form of electrostatic potential energy given by the expression Q square by 2C. ശരിയാണ്. Work done in charging Q square by 2C തന്നെയാണ്. The net charge in the capacitor is Q. The net charge on the capacitor is U. Net charge in the capacitor 0 അല്ലേ? Net charge in the capacitor Q അല്ല. Net charge in the capacitor will be always equal to 0. കാരണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറും. The magnitude of net charge in the one plate of the capacitor, one plate of a capacitor is Q. അത് ശരിയാണ്. So രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റ്. Question number 40. Match the following. Column 1 the direct theory question ആണ്. Answer is option 2. നോക്കാം കേട്ടോ. Question number 41. A conducting sphere of radius 10 cm is charged to 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 cm is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, then the surface charge densities on the spheres will be in the ratio of. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയേഴ്സ്. ആദ്യത്തെ റേഡിയസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് R1 is equal to 10 cm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് ടു ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ is equal to 10 microcoulomb. അനദർ അൺചാർജ്ഡ് ആണ്. അവിടെ റേഡിയസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20 cm. അതിന്റെ ചാർജ് തന്നിട്ടില്ല. ചാർജിന്റെ വാല്യൂ is equal to 0. After ഇത് രണ്ടുപേരും is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, the surface charge densities will be equal to. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ചാർജ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനകത്ത് കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാം? Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ V equal to Q1 plus Q2. That is Q1 ഉള്ളൂ. Q2ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. Divided by C1 plus C2. C and the 4 pi epsilon naught into R1 plus R2. R1 എത്രയാ? 10 plus R2 20 into 10 raised to minus 2.
So Q1 value is equal to 10 into 10 raised to minus 6. 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to 9 divided by 30 into 10 raised to minus 2. So we'll be getting 9 into 10 raised to minus 5, minus 5 4 10 raised to 4 divided by 30 into 10 raised to minus 2. ശരിയല്ലേ? അത്രയും വാല്യൂ ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. 90 into 10 raised to 3 or 9 10 raised to 4 divided by 30 into 10 raised to minus 2. That is 3 into 10 raised to 4 divided by 10 raised to minus 1. 3 into 10 raised to 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ, കോൺ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ. ഇനി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഇതായി പൊട്ടൻഷ്യലായി. സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി V equal to sigma 1 R1 divided by epsilon naught equal to sigma 2 R2 by epsilon naught. ഇതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ. സിഗ്മ ആർ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ സിഗ്മ 1 R1 by epsilon naught, സിഗ്മ 2 R2 by epsilon naught. അപ്പോൾ സിഗ്മ 1 by സിഗ്മ 2 equal to R2 by R1. R2 by R1. അപ്പോൾ സിഗ്മ 1 by സിഗ്മ 2 equal to R2 by R1. R2 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20. R1 ന്റെ വാല്യൂ 10. So we'll be getting 2:1. ഈ വാല്യൂവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി. V equal to sigma 1 R1 by epsilon naught equal to sigma 2 R2 by epsilon naught. ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3. Question number 42. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the figure. When the switch S is turned into position 2, the percentage of its stored energy dissipated will be equal to. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 1 ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. 2 microfarad ആണ് കപ്പാസിറ്റർ. 2 microfarad is capacitor. The potential. അപ്പോൾ C1 ന്റെ വാല്യൂ 2 microfarad. V1 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് V എന്ന് കൊടുക്കാം. അടുത്ത അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും? UI initial energy half into C1 into V1 square. So UI is equal to half C1 into V square. C1 value 2 ഉണ്ട്. 2 into 10 to the power minus 6. half C1 V square എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു 2 microfarad കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു. അതിനെ 8 microfarad കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 2 microfarad. ഇവിടെ V1 equal to V ഉണ്ട്. ഇവിടെ V2 ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. V equal to C1 V1 plus 0 divided by C1 plus C2. V equal to C1 V1 divided by C1 plus C2. 2 plus 8 16. Is it clear? 2 plus 8 sorry 10. 2 plus 8 10. 10 micro. അപ്പോൾ C1 ഓൾറെഡി മൈക്രോഫാരഡിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ മാറ്റാത്തത്. 10 എന്ന് ഇട്ടേക്കാം. ഇതാണ് കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ. കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് V ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം. Now what? The energy stored അല്ലേ? അപ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്തായി? U final is equal to half into C1 into V dash square plus half into C2 into V dash square. That is half into C1 plus C2 into V dash square. ഇതാണ് ഫൈനൽ എനർജി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു, യു ഫൈനൽ മൈനസ് യു ഇനിഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഇനിഷ്യൽ ഇൻറ്റു 100. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. So there is a percentage change. U final minus U initial divided by U initial into 100. Answer is option 4, 80%. 43. A and B are two concentric metallic hollow spheres. If A is given a charge Q while B is earth as shown in the figure, then the field between A and B is not zero. കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫീൽഡ് വരും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഗോസൻ സർഫസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് വെളിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫീൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. 44. In a regular polygon of n sides, each corner is at a distance r from the center. Identical charges of magnitude q are placed at n-1 corners. The field at the center will be equal to. Direct question. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ നോക്കാം.
1, 2, 3, 4, 5 ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. n കോർണേഴ്സ് ഉള്ള n-1 കോർണേഴ്സിലെ ചാർജ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 കോർണർ ഉണ്ട്. 5 ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചാർജസ് എല്ലാം പരസ്പരം അതിന്റെ ഫീൽഡുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. ഒന്ന്, ഈ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് താഴത്തോട്ട്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഇത് വരുന്നത് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും. പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഫീൽഡ്, ഈ ചാർജിന്റെ മാത്രം, ഈ ചാർജിന്റെ ഫീൽഡ് വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. So the resultant field will be only due to a single charge which is given by the equation kq by r square. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് r എന്ന് കൊടുത്താൽ it is equal to kq by r square. Answer is option 1. Question number 45. 6 point charges are arranged at the vertices of a regular hexagon of side length A. The magnitude of electric field at the center of the regular hexagon will be equal to. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ that is a q by ഇതല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് A. അപ്പൊ എത്ര എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഈ -q plus q ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും അല്ലെ, ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് 2e എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ പ്ലസ് ക്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ, ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ, അതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെ ഫീൽഡ് വരുന്ന എത്ര? 2e മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് 2e? എങ്ങനെ എടുക്കാം? 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by a square. That is q divided by 2 pi epsilon naught into a square. Answer is option 3. 46. Two infinitely long parallel conducting plates having surface charge densities plus sigma and minus sigma respectively are separated by a small distance. The medium between the plate is vacuum. The epsilon naught is the dielectric permittivity of the vacuum. Then the electric field in the region between the plate will be equal to. Direct question, sigma by epsilon naught. നമ്മളെ Gauss's law ഒരു application question ആണ്. ഇടയ്ക്കുള്ള ഫീൽഡ് sigma by epsilon naught വരും. Question number 47. If the net electric field E due to a dipole at a point P makes an angle 30 degree with the line OP, ഇങ്ങനെ വരും. This 30 degree with the line OP. അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫയാണ്. നമുക്ക് ആൽഫ എന്നുള്ളത് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം. Then find the value of theta. So what is tan alpha? നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. What is tan alpha? Tan alpha equal to half into tan theta. Tan theta. That is tan alpha equal to 2. Tan theta is equal to 2 tan alpha. 2 into tan alpha value എത്രയാ? Tan 30. Tan 30 is 1 by root 3. So answer is 2 by root 3. Tan inverse of 2 by root 3. 48. For conducting plates are parallel to each other. Separation between them is D and area of the plate is A. Plate number 1 and 3 are connected to each other and plate number 2 and 4 are connected to a battery of EMF E. The charge flowing through the battery will be equal to. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 1 and 3 കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. That is point A and B. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എ ആണ്. ഇത് എ എടുക്കാം, ഇത് പ്ലേറ്റ് നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. പ്ലേറ്റ് 2 കണക്റ്റഡ് ടു എ. 2ന്റെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് 1. 2ന് മറ്റൊരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് 3. അപ്പൊ ഇത് 3യും വരും. 1 ഉം 3യും കണക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ 3യും 4ഉം പാരലൽ പ്ലേറ്റ്. 3യും 4ഉം പാരലൽ പ്ലേറ്റ്. 4 is connected to 3 and 4 parallel plate. 4 is connected to the point B. ഇതെല്ലാം ഒരേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. എത്രയായി? 2C. ഇത് C. അപ്പം 2C into C divided by 2C plus C. So we'll be getting 2 by 3 C എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 by 3 A epsilon naught divided by D. 2 by 3 A epsilon naught divided by D. Is it clear? ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എ ടു 2ന്റെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് 1, 2ന്റെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് 3. അതാണ് ഇവിടെ 2 കോമൺ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് 1ഉം 3യും കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന് 3 എടുത്തിട്ട് 3 1 കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 3 എടുത്തിട്ട് 3ന്റെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് ഏതാ? 4 ഉണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 4ന്റെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിയിലേക്ക്. ക്ലിയർ? 49. Work done in carrying a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter at 60 degree to an electric field is 4 joule. The electric intensity will be equal to. So what is the work done? In carrying a charge Q equal to 0.2 coulomb
through a distance of 2 meter. So at an angle of 60 degree to the electric field. So electric field ingane kodukam. Idana 60 degree. Idana displacement. A force is equal to work done equal to F dot S varum. That is QE S into cos 60. Q in the value is 0.2. Electric field in the value and the S in the value 2. Cos 60 is 1/2. Work done equal to 4 joule. So we'll be getting E equal to 4 by 0.2, which is equal to 20 Newton per coulomb. 20 Newton per coulomb. Answer is option 4. At the question 50. A parallel plate air capacitor has a capacitance C. When half the distance between the plate is filled with a dielectric constant phi, the percentage increase in its capacitance will be equal to. Capacitance value ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് A epsilon naught by D എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് parallel plate capacitor. അതിന്റെ പകുതി half the distance between them is filled with a dielectric constant of capacitance value. A dielectric constant value is 5. അല്ലേ, അപ്പോൾ പുതിയ capacitance value എന്താ? A epsilon naught by D minus T plus T by K എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ C dash is equal to A epsilon naught is C into D divided by D minus T. D minus T is T by 2 അല്ലേ, ഇത് D. അപ്പോൾ D minus T എന്ത് തന്നെയാണ്? T by 2. കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ D by 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. D minus D by 2 plus D by 2 into 5. K value 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ C D divided by D by 2 plus D by 2 10. Simplify it. So we'll be getting C D divided by നമുക്ക് D by 2 വെളിയിലെടുത്താൽ D by 2 into 1 plus 1 by 5. So D by 2 അങ്ങ് പോയി. We'll be getting 2C divided by 2C dd boy 2C divided by 6 by 5. 10C by 6. We'll be getting 66.6%. Answer is 66.6%. Option 2. Is it clear? ഇതാണ് നമ്മളെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ. ഒന്ന് രണ്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ദ മെസ്സേജസ്. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നമ്മളിന്ന് സിയോട്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. സിയോട്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്ഷൻ എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഇൻ 1 molar solution that contains 0.5 mol of solute there is. 1 molar solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ 1 mol സൊല്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ 0.5 mol സൊല്യൂട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 0.5 mol സൊല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാമിൽ 1 mol സൊല്യൂട്ട് വേണം. അപ്പോൾ 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പകുതിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 500 ഗ്രാം സോൾവെന്റ് ആണ്. 500 ഗ്രാം സോൾവെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൊലാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. 1000 ഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ 1 mol ഇരുന്നാൽ അത് മൊലാലിറ്റി 1. അതുപോലെ 500 ഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ 0.5 mol ഇരുന്നാൽ അതിന്റെ മൊലാലിറ്റി എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 1 തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ദ ഫാക്ടർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എഫ്. ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു മൊലാലിറ്റി. അതിൽ ഈ കെ എഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് എലിവേഷൻ depression of freezing point divided by cryoscopic constant is equal to molality. So the answer is second option, molality, small m. Next one, question number 3. The rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram of solvent is 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of the liquid is. Boiling point, elevation of boiling point, delta TB equal to KB into molality and expansion WB into 1000 divided by MB into WA. ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മോളാർ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്
ചോദ്യം, ദാറ്റ് ഈസ് കെ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. Rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram solvent is 0.1 degree Celsius. അപ്പോൾ 0.1 കെ ബിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. WB mass of solute, that is 1.8 gram glucose into 1000 divided by molar mass of glucose, that is 180 then C6H12O6 and molar mass 180 ആണ് into WA mass of solvent, that is 1000 gram solvent. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, ഈ 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, that is 10 എന്ന് വരും. KB equal to 10 into 0.1, that is 1. So the answer is 1 Kelvin kilogram per mole. 1 Kelvin kilogram per mole. Fourth option is the correct answer. Okay, next one. Question number 4. If 3 gram of glucose, molar mass 180, is dissolved in 60 gram water at 15 degrees Celsius, the osmotic pressure of the solution will be. Colligative property osmotic pressure method pi equal to, കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ്, WB into RT divided by MB into V. V ഇവിടെ ലിറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. That is WB, that is 3 gram glucose, 3. ഇവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ 0.0821 ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ. അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 0.0821 ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ. ടെമ്പറേച്ചർ, that is 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിനിലാക്കി വേണം എഴുതേണ്ടത്. 273 ചേർക്കുമ്പോൾ 288 എന്ന് വരും. 288 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് 180. വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 60 ഗ്രാം വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ 60 ഗ്രാം വാട്ടറിന് നമ്മൾ ലിറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ 60/1000 ഉണ്ട്. 60/1000, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ആംബർ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും എടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് 3 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, 63 വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും എടുത്തിട്ട് വോളിയം എടുക്കുക, വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. ഇത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് 6.57 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് കിട്ടും. 6.57 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 60 ഗ്രാം വാട്ടർ 3 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 63 ഗ്രാം ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇത് എടുത്താലും കാര്യമില്ല, അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും എടുക്കാം, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. അത് കാരണം 0.60 divided by 1000, 0.606 എന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 5. Which of the following colligative properties can provide molar mass of proteins, polymers and colloids with greater precision? പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും പോളിമേഴ്സിൻ്റെയും കൊളോയിഡ്സിൻ്റെയും മോളാർ മാസ് വളരെ ഗ്രേറ്റർ പ്രസിഷനുമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷർ മെത്തേഡാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അതിന് കാരണമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷർ. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഈ ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലാർജ് വാല്യൂ ഈവൺ ഫോർ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷന് പോലും ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു തീരെ തരക്കേടില്ലാതെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഇനി പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. പോളിമേഴ്സിന് സോലിബിലിറ്റി കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. മറ്റുള്ള കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായി പോകും. സോ ഓസ്മാറ്റിക് പ്രഷർ മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 6. Solute A associates in water as a dimer. When 0.7 gram of solute A is dissolved in 42 gram of water, it depresses the freezing point by 0.2 degrees Celsius. The percentage association of A in water. Given molar mass of A 93 gram per mole, molar depression constant of water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. Van der Waals factor include ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ TF equal to I into KF into WB into 1000 divided by MB into WB. Van der Waals factor include ചെയ്തുള്ള ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ TFന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഡിപ്രസസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ബൈ 0.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഐയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. KFന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. മോളാർ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് 1.86.
Mass of solute തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 0.7 gram solute. 0.7 gram solute. Molar mass of solute തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 93 into 42 gram water ലാണ്. 42 gram water. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 പൂജ്യം കൂടെ ഇത് ഗുണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 186 എന്നാകും. 186ഉം 93ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 2 എന്ന് എഴുതാം. അതിലുള്ള 2 പൂജ്യം കൂടെ പോയി. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 10 കൊണ്ട് 0.7 ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 എന്ന് വരും. 7 42 6 എന്ന് വരും. 6 3. That is I equal to 0.6 എന്ന് വരും. I equal to 0.6. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫാക്ടറും ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷനും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ. ഇതാണ് 1 മൈനസ് ഐയുടെ വാല്യൂ 0.6 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡൈമർ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡൈമർ. അപ്പൊ n 2 ആണ്, n 2. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 0.4. ഇത് 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2, 1 ബൈ 2 എന്ന് വരും. അത് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 0.8. That is alpha 0.8, 80%. So the correct answer is fourth option, 80%. Okay, next one. Question number 7. At 298 Kelvin, vapor pressure of 2 pure liquids A and B are 200 and 400 millimeter mercury. If mole fractions of A and B are in the solution are 0.7 and 0.3 respectively, what is the mole fraction of B in vapor phase? Mole fraction of a component in vapor phase. വേപ്പർ ഫേസിലെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ YB ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഏതൊരു കമ്പോണന്റിന്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ കമ്പോണന്റിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. PA ബൈ P ടോട്ടൽ. PA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇവിടെ PA അല്ല, നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് B ഇൻ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ PB ഡിവൈഡഡ് ബൈ P ടോട്ടൽ. PB ഡിവൈഡഡ് ബൈ P ടോട്ടൽ. A ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് P എന്ന് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ PB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P0B ഇൻറ്റു കൈ ബി. P ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം P0A ഇൻറ്റു കൈ എ പ്ലസ് P0B ഇൻറ്റു കൈ ബി. P0Bയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 400 മില്ലിമീറ്റർ. 400. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് B തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കുകയാണ് 0.3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0A 200 ഇൻറ്റു 0.7 പ്ലസ് 400 ഇൻറ്റു 0.3. That is 120 divided by 140 plus 120. That is 120 divided by 216 വരും. 6 by 30. 6 by 30. That is 0.462. 0.462. That is fourth option is the correct answer. A mole fraction of a component in vapor phase equal to partial vapor pressure of that component in the solution divided by total vapor pressure. അതാണ് ഫോർമുല. Okay, next one. Question number 8. Which of the following are correct for an ideal solution? Ideal solution means solutions which obeys Revolt's law over entire concentration. അതിനെയാണ് Revolt's ideal solution എന്ന് പറയുന്നത്. Ideal solution, first statement, delta V mixing 0 ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനിൽ A അട്രാക്ഷൻ, B അട്രാക്ഷൻ, AB അട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പോയിന്റ്, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വോളിയം ഓഫ് സോൾവെന്റ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. അത് തന്നെ ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റിനെ വോളിയം സമ്മെടുക്കുമ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷന്റെ വോളിയമിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് അട്രാക്ഷനിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റും നടക്കത്തില്ല, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റും നടക്കത്തില്ല. സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. ഫോർത്ത് വൺ, വാട്ടർ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് H2CO3 ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അതല്ല, അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നു. വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ചേർന്നിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നു. അത് ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ABC. ദാറ്റ് ഈസ് third option, ABC only. Next one, question number 9. If 2 gram of NaOH is dissolved to make 200 ml solution at 25 degrees Celsius, the molarity at 90 degrees Celsius is. Molarity കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല, molarity equal to WB into 1000 divided by MB into V in milliliter.
നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് WB 2 gram of NaOH 2 into 1000. NaOH ന്റെ മോളാർ മാസ് 40. Volume in milliliter 200 ml solution. That is 200,000 cancel 5, 8, 1/4. That is 0.25. That is at 25 degrees Celsius. 25 degree Celsius-ലാണ് ഈ 2 gram NaOH 200 ml സൊല്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.25 ആണ്. നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താ മൊളാരിറ്റി at 90 degree Celsius. 90 degree Celsius. മൊളാരിറ്റിയിൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരുന്നതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി ഡിക്രീസ് ആകും. സോ അറ്റ് 90 degree Celsius മൊളാരിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.25. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് 25 degree Celsius-ലാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി 0.25ക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, 25-ലിരുന്ന് 90 degree Celsius. അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ മൊളാരിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ആകും. സോ മൊളാരിറ്റി ഈസ് 0.25ന് കുറവായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. A solvent freezes at 17 degree Celsius and it has enthalpy of fusion 3240 joule. The molar depression constant of the solvent is, units of KF is Kelvin kilogram per mole. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കറക്ഷനും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് 18 എന്നും പറഞ്ഞു കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഈക്വൽ ടു 18 എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അറിയുവാണെങ്കിൽ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രഷൻ, അതായത് മോളാർ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ്. കെ എഫിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് RT0F² ഇൻറ്റു MA ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. ഇതാണ് നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അറിയുവാണെങ്കിൽ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല. ഇവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജൂൾസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ 8.314. T0F ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ സോൾവെന്റ് ഫ്രീസസ് അറ്റ് 17 degree Celsius എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 17 degree Celsius ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കെൽവിൻ ആക്കി എഴുതണം. 273 കൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 290 സ്ക്വയർ. മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് 18 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ 3240. ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3.88 എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസർ 3.88. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. തെർമോഡൈനമിക് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, 3.88 കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. A sample of drinking water has 15 ppm by mass of a carcinogen. ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. 15 ppm ബൈ മാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്യൺ പാർട്സ് ബൈ മാസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 15 പാർട്സ് ബൈ മാസ് കാർസിനോജൻ ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മോളാർ മാസ് 120 ആണ്. ദ മൊലാലിറ്റി ഓഫ് ദ കാർസിനോജൻ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ സാമ്പിൾ ഈസ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം. ദർ ഈസ് മൊലാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ്. M ഈക്വൽ ടു WB ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ MB ഇൻറ്റു WA. ഇതാണ് ഫോർമുല. WB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ppm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ മാസ് ആണ്. That is 15 gram solute is present in 10⁻⁶ gram solution. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മീനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് 10 million പാർട്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 15 gram കാർസിനോജൻ 10⁻⁶ gram സൊല്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ WB 15 ആണ് ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് കാർസിനോജൻ 120 തന്നിട്ടുണ്ട്. 120 മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ മാസിൽ നിന്ന് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കുറയ്ക്കണം. മില്യണിൽ നിന്ന് 15 ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെ വളരെ ചെറിയ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോന്ന് തന്നെ ഇടുക, 10⁻⁶ ഇടുക. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും 15/20. ഈ 0 ഇതും കൂടെ ചേർന്ന് 10⁻⁴ ആകും. അത് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 10⁻⁻⁴ ആകും. 15/12 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 5/4 എന്ന് വരും അല്ലേ, 3 കൊണ്ട്. അപ്പോൾ 1.25 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁴. 1.25 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁴. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 12. 250 ml of a sodium carbonate solution contains 2.65 gram of sodium carbonate.
If 10 ml of the solution is diluted to 1 liter, what is the concentration of the resultant solution? Molecular weight of Na2CO3 is 106. Sodium carbonate solution and molarity കണ്ടുപിടിക്കുക. Molarity equal to WB into 1000 divided by MB into V in milliliter. WB, that is sodium carbonate in the weight is 2.65 into 1000. Molar mass of sodium carbonate, that is 106. Volume of solution 250. 215,000 കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 എന്ന് വരും. That is 4ഉം 106ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം 2 26 6 2, that is 26.5 വരും. That is 1/10, that is 0.1 mol. അപ്പം 2.65 gram sodium carbonate 250 ml സൊല്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളാരിറ്റി 0.1 ആണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10 ml of the solution is diluted to 1 liter. What is the concentration of the resulting solution? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഡയലൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം. V1M1 equal to V2M2, മോളാരിറ്റി ഓൺ ഡയലൂഷൻ. ഈ സൊല്യൂഷന്റെ 10 ml എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ മോളാരിറ്റി 0.1. 1 ലിറ്റർ ആയിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, 1000 ml. M2 കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. M2 equal to ഇത് 10⁻⁻1, ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, that is 0.001 molar. That is second option is the correct answer. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മോളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് വീണ്ടും ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, question number 13. Carbon dioxide gas is bubbled through water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If carbon dioxide exerts a partial pressure of 0.835 bar, then X millimole of carbon dioxide would dissolve in 0.9 liter of water. The value of X is nearest integer. Henry's law constant for carbon dioxide at 298 Kelvin is 1.67 into 10⁻³ bar. Henry's law constant, Henry's law mathematical expression P equal to KH into chi. Chi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ. അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പം NB ഡിവൈഡഡ് ബൈ NA എന്ന് എടുക്കും. NB ബൈ NA പ്ലസ് NB ആണ്, പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന NA പ്ലസ് NB നിയർലി ഈക്വൽ ടു NA എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക. ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.835. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ KHന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1.67 into 10⁻³ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി മോൾസ് ആക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.9 ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ്. 0.9 ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 900/18 ആണ്. 900/18. 0.9 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 900 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ 900 മില്ലി ലിറ്ററിന് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നും എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും എടുത്തിട്ട് 900 ഗ്രാം എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ WA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 900 ഗ്രാം ആണ്. NA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 900/18 അതാണ്. 900/18. ഇതിലിരുന്ന് NB കണ്ടുപിടിക്കണം. NB ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത്. ദാറ്റ് ഈസ് NB ഈക്വൽ ടു 900/18 50 എന്ന് വരും. 50/2 ഇൻറ്റു 10⁻³. അപ്പോൾ 25 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്ന് വരും. ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വേണ്ടത്. നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു 10⁻³. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ 25. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ, 25. നെക്സ്റ്റ് വൺ, question number 14. A graph of vapor pressure and temperature for 3 different liquids X and Y and Z are shown below. 3 ലിക്വിഡ്സിന്റെ X, Y, Z അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ X ആയാലും Y ആയാലും Z ആയാലും ഈ 800 എന്ന് പറഞ്ഞ വേപ്പർ പ്രഷർ 3 ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴാണ് ആ ഇസെറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ 800 ആണ്, എക്സിൻ്റെ ഒയുടെ വാല്യൂ 800 ആണ്. പക്ഷേ ഈ 330 നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിക്വിഡിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 800 വരുന്നുണ്ട്. ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിക്വിഡിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് 800 വരുന്നത് അല്ലേ.
അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് 800, എല്ലാത്തിനും 800 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ അട്രാക്ഷൻ എന്തോന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും. ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ വീക്കർ ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഹയർ ദ വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ വൈ ഇസറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 800 ആകുന്നതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഹാസ് ഹയർ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കമ്പയർഡ് ടു വൈ, അത് തെറ്റാണ്. എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ്. ബി, എക്സ് ഹാസ് ലോവർ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കമ്പയർഡ് ടു വൈ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതാണ് കറക്റ്റ്. എക്സിന് ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ വൈയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോന്നാണ് കുറവാണ്. വൈയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇസറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇസറ്റ് ഹാസ് ലോവർ അല്ല, ഇസറ്റിന് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഹയർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 800 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വരുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ വീക്കർ ദ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഹയർ ദി വേപ്പർ പ്രഷർ. അതാണ് അവിടെ എക്സ് വൈ ഇസറ്റ് ആയാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റൈറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ 800 ആകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 15. Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specified amount of given liquid solvent does not depend upon. ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ആര്? ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡിന്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സോളിബിലിറ്റി കൂടും, എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സോളിബിലിറ്റി കുറയും. നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് പോളാർ സോൾവെന്റിലും നോൺ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റിലുമാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പ്രഷർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സോൾവിഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്തോന്നും ഇല്ല, എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ്സ് എല്ലാം ഹൈലി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്. നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ആളെ ഉള്ളൂ, പ്രഷർ. ദർ ഈസ് ഓൺലി 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. The vapor pressures of two pure liquids A and B that form an ideal solution are 400 and 800 millimeter mercury respectively at a temperature T degree Celsius. The mole fraction of A in the solution of A and B whose boiling point is T degree Celsius. T എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ രണ്ട് ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 400 and 800. ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ചേർന്ന് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എയുടെ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്നു. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 atmosphere ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 760 millimeter mercury. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോർമുല P ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു P0A ഇൻറ്റു കൈ പ്ലസ് P0B ഇൻറ്റു കൈ ബി ആണ്. ആ സൊല്യൂഷൻ T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ 760 millimeter mercury. നമുക്ക് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 760 ദാറ്റ് ഈസ് 1 atmospheric പ്രഷർ. ഇനി P0Aയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 400, കൈ എ അറിയത്തില്ല. P0Bയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 800, കൈ ബി അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ കൈ ബിക്ക് പകരം 1 മൈനസ് കൈ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കൈ എ ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 760 ഈക്വൽ ടു 400 ഇൻറ്റു കൈ എ പ്ലസ് 800 മൈനസ് 800 കൈ എ. ഇത് രണ്ടും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 400 കൈ എ കിട്ടും. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ 400 കൈ എ ഈക്വൽ ടു 800 മൈനസ് 760 14 വരും. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ എ ഈക്വൽ ടു 1/10 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, next one, question number 17. Which one of the following is an example of ideal solution? ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിക്സിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ടും ഐഡന്റിക്കൽ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ക്ലോറാഫോം അത് ഐഡന്റിക്കൽ ഇതായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളല്ല, അത് ഐഡിയൽ അല്ല, നോൺ ഐഡിയൽ ആണ്. കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ടൊളുവീൻ അതും ഐഡിയൽ അല്ല, നോൺ ഐഡിയൽ ആണ്. ടൊളുവീൻ ബെൻസീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ടൊളുവീൻ ആൻഡ് ബെൻസീൻ. ടൊളുവീൻ ഒരു ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, ബെൻസീൻ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് മാത്രം ഇരിക്കുമ്പം പ്യുവർ സൊല്യൂട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന നിയർലി സെയിം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക. ബെൻസീൻ ആൻഡ് അസറ്റോൺ അത് ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. Next one, question number 18. When attraction between AB is more than that of AA and BB, the solution will.
സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് അട്രാക്ഷൻ അത് സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് അട്രാക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേപ്പറൈസ് ആകുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയും. വേപ്പറൈസ് ആകുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയുവാണെങ്കിൽ റവോൾസ് ലാ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിട്ടായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ കാണിക്കുക. സോ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റവോൾസ് ലാ. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റവോൾസ് ലാ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ. Next one, question number 19. The molality of an aqueous dilute solution containing non-volatile solute is 0.1 molar. What is the boiling temperature in degree Celsius of the solution? Boiling point elevation constant Kb equal to 0.52 Kelvin kilogram per mole. Boiling point of water is 100 degrees Celsius. Elevation of boiling point delta Tb equal to Kb into M. Delta TB equal to KB into M. ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വാല്യൂ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കെ ബിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 0.52. മൊലാലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.1. സോ 0.052. ഇതാണ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി. അപ്പോൾ ടി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടി സീറോ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി. ടി സീറോ ബി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി 0.052. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 100.052 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, 100.052. Next one. Question number 20. A 1 molar solution of sodium chloride in water has the same boiling point as 1 molar molality 1 sodium chloride in water. Sodium chloride electrolyte ആണ്. അതിൻ്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Na പ്ലസും Cl മൈനസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോയ്സ് എല്ലാം 1 മോളാർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ 2 വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ആൻസർ. സെയിം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വരണം. ഫസ്റ്റ് വൺ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്. മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അത് തന്നെ ആൻസർ. മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് MgSO4 അത് അയണൈസ് ആകുമ്പോൾ Mg2 പ്ലസും SO4 2 മൈനസും ആണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതുപോലെ ഇതാണെങ്കിൽ Na പ്ലസും Cl മൈനസും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ 2 അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. സോ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 1 മോളാളും 1 മോളാൽ NaClന്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ അല്ല. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ MgCl2 ആണ്. അവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് Al2SO4 ത്രൈസ് ആണ്. ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് AlCl3 ആണ്. അവിടെയും ഐയുടെ വാല്യൂ 2 അല്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് 1 molar solution of magnesium sulfate. Next one, the following solution were prepared by dissolving 10 gram glucose in 250 ml of water P1, 10 gram urea in 250 ml of water P2 and 10 gram sucrose in 250 ml of water P3. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solutions. എല്ലാം 250 ml വാട്ടറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം 250 ml വാട്ടർ. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സോൾവെന്റ് സെയിം ആണ്. അവിടെ എല്ലാം 10 gram ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10 gram ഗ്ലൂക്കോസ്. 10 gram ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇതാണ് 10/180. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വെയിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 10 gram യൂറിയ. 10 gram യൂറിയ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം 10 യൂറിയയുടെ മോളാർ മാസ് 60. 10 gram സുക്രോസ്. 10 gram സുക്രോസ് ആകുമ്പം 10 gram ഡിവൈഡഡ് ബൈ 342. ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 10/60 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് P2. ഇത് P1. ഇത് P3. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ ഓർഡറാണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് എ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കൂടും. ഇവിടെ ഇതിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ. സോ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ യൂറിയ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് P2 ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അടുത്തത് യൂറിയ, ദാറ്റ് ഈസ് P1. അടുത്തത് P3. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ എല്ലാം സെയിം ആകുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഏത് അതാണ് എന്തോന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരിക. അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതൽ വരിക. സോ P2, P1, P3. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ.
Question number 22. If a solution containing 0.072 gram atom of sulfur in 100 gram of a solvent K of 7 gave a freezing point depression of 0.84 degrees Celsius, the molecular formula of the sulfur in the solution is. Depression of freezing point then depression of freezing point delta TF equal to I into KF into WB into 1000 divided by MB into WB. Band of factor വേണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സൾഫർ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 0.84. ഐയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. കെ എഫിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 7. ഡബ്ല്യു ബി മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് WB ഡിവൈഡഡ് ബൈ MB അതിന്റെ വാല്യൂ നേരിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0.072 ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് സൾഫർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 0.072 ഗ്രാം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിട്ട്. അപ്പം WB ഡിവൈഡഡ് ബൈ MBക്ക് പകരം എന്തോന്ന് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.072 ഇട്ടാൽ മതി. ഗ്രാം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ WA 100 ഗ്രാം. അപ്പം ഇത് പോയി. ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I ഈക്വൽ ടു ഇത് 10 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 0.72 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിലും 2 ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 84/72 എന്ന് എഴുതാം 7 അല്ലേ. 10 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 0.72 ഇതിലും 2 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എഴുതി 12 6 I ഈക്വൽ ടു 1/6 എന്ന് കിട്ടും. I ഈക്വൽ ടു 1/6. ഇനി നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വാൻ ഡെർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. I ഈക്വൽ ടു നോർമൽ മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അബ്സർവ്ഡ് മോളാർ മാസ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ മോളാർ മാസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്നോർമൽ മോളാർ മാസ് അബ്നോർമൽ മോളാർ മാസ്. ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ 1/6 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ മോളാർ മാസ് സൾഫർ 32 ആണ്. അബ്നോർമൽ മോളാർ മാസ് x എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ x ഈക്വൽ ടു 32 × 6. അപ്പോൾ 6 സൾഫർ ചേർന്നല്ലേ വരിക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് S6. അത്രയും S6. ഒരു സൾഫർ 32 6 പ്രാവശ്യമാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ S6 ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ബ്രോസ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ്. നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next one, commercially bleaching solution contains 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. ഇതും മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിൽ നമ്മൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. 3.62 മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അതും ഒരു NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ Question number 25. The concentration term without any unit. ഒരു യൂണിറ്റും ഇല്ലാത്ത concentration term, that is mole fraction. Mole fraction is the ratio of number of moles of one component to total number of moles of all the components present in the solution. അപ്പോൾ ratio ആകുമ്പോൾ number of moles ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. that is ഒരു യൂണിറ്റും ഇല്ല. നോർമാലിറ്റി മൊളാരിറ്റി അതിനെല്ലാം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ്. മൊലാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ്. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. ഗ്ലിസറിൻ ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ. ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിസറോൾ തന്നെ. ഗ്ലിസറോൾ CH2OH നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ചില ലിക്വിഡ്സിന് വളരെ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാണും. അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയോ അത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയി പോകാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാക്വം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിസറോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഗ്ലിസറോളിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്വം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ഇൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി നിൻഹൈഡ്രൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട്. ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ്സിനെയും അമിനോ ആസിഡ്സിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ ആ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പ്ലേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പം അത് എവിടെയാണ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പേരാണ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ നിൻഹൈട്രിൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ അമീനോ ആസിഡ്. നമ്മൾ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൻഹൈട്രിൻ സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിൻഹൈട്രിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അമിനോ ആസിഡ് എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കളർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ കളേർഡ് സ്പോട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അമിനോ ആസിഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ദ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിക് സോളിഡ്. ഒരു ഓർഗാനിക് സോളിഡിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയുടെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഇമ്പ്യൂർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അത്രയ്ക്ക് എന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിറ്റിയുടെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് ആണ്. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. വയലറ്റ് കളേർഡ് കോംപ്ലക്സ് obtained in the detection of sulfur. നമ്മൾ ലെസൈൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് സൾഫറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പം വയലറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നതിന് കാരണം സോഡിയം നൈട്രോപ്രൂസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയേജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വയലറ്റ് കളർ ഇടുക. സോഡിയം നൈട്രോപ്രൂസൈഡിൻ്റെ കൂടെ സോഡിയം സൾഫൈഡ്, ലെസൈൻസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം സൾഫൈഡ് ചേരുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. Na4 FeCN 5 times NOS. സോഡിയം തയോ നൈട്രോപ്രൂസൈഡ് എന്ന് പറയും. ഈ സോഡിയം തയോ നൈട്രോപ്രൂസൈഡ് കാരണമാണ് വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, Na4 FeCN 5 times NOS, സോഡിയം തയോ നൈട്രോപ്രൂസൈഡ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. അസിഡിഫൈഡ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് on addition of ferric chloride solution gives blood red coloration which confirms the presence of. സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നൈട്രജനും സൾഫറിന്റെയും പ്രസൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നൈട്രജനും സൾഫറും ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ NaSeN, സോഡിയം തയോസൈനേറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ സോഡിയം തയോസൈനേറ്റ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫെറിക് തയോസൈനേറ്റ് FeSeN നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. നമ്മൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ SeN വളരെയധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയും എക്സിസ്റ്റ് ആകാം, FeSeN ത്രൈസ് അങ്ങനെയും എക്സിസ്റ്റ് ആകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ FeSeN 2+ എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഫെറിക് തയോസൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. അത് കാരണമാണ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫെയിൽസ് ഇൻ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നൈട്രജന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല. അത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ NH2CO NH2HCl. അത് ആൻസർ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കാർബസൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആണ്. അത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, കാർബൺ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തതാണ് ആൻസർ. അതിന് കാരണം രണ്ടാമത്തേൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഇല്ല. രണ്ടാമത്തേൽ എന്തോന്നില്ല? കാർബൺ ഇല്ല. സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോഡിയം മെറ്റലും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കാർബണും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തോന്നുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം സയനൈഡ് ഉണ്ടാകണം. ഇങ്ങനെ സോഡിയം സയനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റിൽ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഈ സെക്കൻഡ് ചോയ്സിലുള്ളതിൽ ഹൈഡ്രസീൻ്റെ NH2 ഹൈഡ്രസീനാണ്, ഹൈഡ്രസീൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കാർബൺ ഇല്ലാത്ത കാരണം അത് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല. NH2CO NH2 യൂറിയാണ്, അത് ആൻസർ ചെയ്യും. C6H5NH2 ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്, അതിലെല്ലാം കാർബൺ ഉണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് എ വൈറ്റ് precipitate when AgNO3 is added in solution? സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് precipitate തരാത്തത് ഏത്? CCl4 ആണ് ആൻസർ. CCl4 ഈസ് എ കോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ട്. CCl4 ഒരു കോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അത് AgNO3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ precipitate കാണത്തില്ല. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതെല്ലാം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് precipitate ഓഫ് AgCl ഉണ്ടാകും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് CCl4. Next one, question number 33. Hydrogen is detected by heating the organic compound with copper 2 oxide when hydrogen is oxidized to water, which can be detected by anhydrous. ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. അതിനെ നമ്മൾ അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പെൻഡാഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. ഈ അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കളർലെസ് ആണ്.
വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ്. പക്ഷേ ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, question number 34. An organic compound containing iodine is fused with metallic sodium. The extract is boiled with dilute sulfuric acid, cooled. Few ml of CCl4 and chlorine water is added and shaken. The CCl4 layer turns. ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ അയഡിൻ ഇരിക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് സോഡിയം അയഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോഡിയം അയഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. The extract is boiled with dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid വെച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം അതിലിരിക്കുന്ന സൾഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാകും, നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം സയനൈഡ് ഉണ്ടാകും. അതിനെയൊക്കെ HCN ആയിട്ടും H2S ആയിട്ടും ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്യൂ ml of CCl4 ആൻഡ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ. ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോറിൻ സോഡിയം അയഡിനിൽ നിന്ന് അയഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അയഡിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് NaCl ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അയഡിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന CCl4ൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ CCl4. CCl4ൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ CCl4ന്റെ ലെയർ വയലറ്റ് കളറായിട്ട് മാറും. വയലറ്റ് കളർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വയലറ്റ് കളർ. അപ്പോൾ അയഡിൻ CCl4 ലെയറിൽ എന്തോന്ന് കളറായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് കളറായിട്ട് മാറും. സോ ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജെൽഡാൾ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു. ഈ ജെൽഡാൾസ് മെത്തേഡ് നൈട്രജൻ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. അത് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് NO2 ഇരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതുപോലെ അസോ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നൈട്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിന് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ റിംഗ് അതിനും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. റിംഗിൽ നൈട്രജൻ ഇരുന്നാലും പറ്റത്തില്ല. നൈട്രജൻ ഇൻ ദ റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ റിംഗ് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പിരിഡീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിരിഡീൻ ഇതാണ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. നൈട്രജൻ റിംഗിൽ ഇരുന്നാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ മുഴുവനും അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ല. അങ്ങനെ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാത്തത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നൈട്രജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 3 കോമ്പൗണ്ട്സിനും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്, അസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ റിംഗ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പിരിഡീൻ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഹെക്സാമെത്തിലിൻ ഡയമീൻ പറ്റും, പ്രൊപ്പേൻ ഒണ്ണാമീൻ പറ്റും, 2-ഫിനൈൽ എത്രമീൻ അതെല്ലാം പറ്റും. അതൊക്കെ സാധാരണ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്, അസോ കോമ്പൗണ്ട്, നൈട്രജൻ ഇൻ ദ റിംഗ് ഇത് 3 മാത്രമേ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഓൺ സെക്ഷൻ ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സെക്ഷൻ ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൾഫർ ഇൻ ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വെൻ 0.2595 gram of a sulfur containing organic compound in quantitative analysis by Carrier's method yielded 0.35 gram of barium sulfate is. കാരിയസ് മെത്തേഡിൽ സൾഫറിന് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൾഫറിന് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 233. അതിലിരിക്കുന്ന സൾഫർ ബേരിയം സൾഫേറ്റിൽ ഒരു സൾഫറാണ് ഉള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ മാസ് 32 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു 100. ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൾഫർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല. അപ്പോൾ 32 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 233 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.35. മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. The percent in the organic compound when 2.2595 into 100. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 18.52% കിട്ടും. 18.52%. ഓക്കെ, ഫോർമുല അറിയണം. ഫോർമുലയിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. In Dumas method of estimation of nitrogen, 0.35 gram of an organic compound gave 55 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 millimeter pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound would be aqueous tension at 300 Kelvin is 15 millimeter. Dumas മെത്തേഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും കിട്ടുന്ന നൈട്രജൻ്റെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് P0 V0 by T0 equal to P1 V1 by T1 അല്ലെങ്കിൽ P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് STPയിലെ വോളിയമായിട്ട് മാറ്റണം.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ടി പിയിലെ പ്രഷർ അറിയാം 760 ആണ്. എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം V0 കണ്ടുപിടിക്കണം. എസ് ടി പിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ 273 ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രഷർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 715 mm ആണ്. അക്വസ് ടെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 300 കെൽവിനിൽ. അപ്പം 715 നിന്ന് 15 കുറച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രഷറാണ് അക്വസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ P1 700 ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 715 നിന്ന് ഈ അക്വസ് ടെൻഷൻ 15 കുറയ്ക്കണം. ഇൻറ്റു വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് 55 ml. ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 300 കെൽവിൻ. അപ്പോൾ ഇതിലിരുന്ന് V0 കണ്ടുപിടിക്കണം. 273 ഇൻറ്റു 700 ഇൻറ്റു 55 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 760 ഇൻറ്റു 300. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡിന്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ടു 28 ബൈ 22,400 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം 22,400 ml ആണ്. 1 മോൾ നൈട്രജന്റെ മാസ് 28 ആണ്. ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് നൈട്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇത് തന്നെ ഈ വാല്യൂ ആണ്. ഇൻറ്റു 300. മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് താഴെ എഴുതണം. മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.35 ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ ഇത് വോളിയം ഓഫ് ഈ വാല്യൂ 28 ഡിവൈഡ് ബൈ 22,400 ഇൻറ്റു 100 ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 16.45. ആൻസർ കിട്ടും 16.45%. ഇതാണ് ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് നൈട്രജൻ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇത്രയും ലെന്തിയാണ്. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണ് ഇത്ര ഇതായിട്ട് വരിക. അത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം നേരിട്ട് തരണം. ഇവിടെ എസ് ടി പിയിലെ വോളിയം തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 38. Geldar's method. Ammonia from 5 gram of a food neutralizes 30 centimeter cube of 0.05 molar sulfuric acid. The percentage of nitrogen in the food is. Geldar's method percentage of nitrogen കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. Percentage of nitrogen equal to 1.4 into volume of acid. Volume of acid consumed by ammonia. ഇവിടെ അത് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. Volume of acid consumed by ammonia into molarity of acid into basicity of acid divided by mass of organic substance. 1.4 into volume of acid consumed by ammonia, that is 30 centimeter cube, that is 30 milliliter, 30 into molarity 0.05. സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി 2 ആണ്. ബേസിസിറ്റി 2. സോ ഇൻറ്റു 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 5. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 12 1.4 0.05 20 7 0.07 into 12 84 0.84%. First option is the correct answer. Next one. Question number 39. Phosphorus in an organic compound is detected by oxidizing to phosphate on boiling with sodium peroxide, which is then treated with ammonium molybdate solution when dash of ammonium phosphomolybdate is formed. Ammonium phosphomolybdate. ഈ അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ന്റെ കളർ യെല്ലോ precipitate ആണ്. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് ഇതാണ് NH4 thrice PO4.12MO3. അമോണിയം ഫോസ്ഫോമോളിബ്ഡേറ്റ് യെല്ലോ precipitate കിട്ടും. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 40. In Carrier's method for the estimation of chlorine, 1 gram of the organic compound gives 1.435 gram of AgCl. The percentage of chlorine in the compound. Carrier's method chlorine estimation percentage of chlorine equal to chlorine നമ്മൾ AgCl ആയിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. AgCl ന്റെ ഇത് 143.5 ആണ്. അതിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് 35.5 into mass of AgCl divided by mass of organic substance
into 100. That is 35.5 divided by 143.5 into mass of AgCl. AgCl mass 1.435 divided by mass of organic substance. എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 gram into 100. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് 100 പോയി. That is 35.5%. 35.5%. First option is the correct answer. Next one, question number 41. Match the following correctly. Solubility of a gas in a liquid. ഒരു gas liquid soluble ആകുമ്പോൾ അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൻറീസ് ലോ ആണ്. That is 1E Henry's law. Solution of a non-volatile solute. Non-volatile solute in a solution. Aqueous solution of glucose. Again, B. Delta TF, depression of freezing point. Delta TB, elevation of boiling point. Delta P by P0, relative lowering of vapor pressure. Adellam colligative properties. Ideal solution. Ideal solution is Raoult's law obey cheyunna solution. That is C. Non-ideal solution. Non-ideal solution is Raoult's law obey cheyyatha solution aanu. അതിലുണ്ടാകുന്നതാണ് അസിയോട്രോപിക് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 1E, 2B, 3A, 4C and 5D. That is option 2 is the correct answer. Next one. Question number 42. Few mixers and their methods of separation are given in the column 1 and 2 respectively. Match the columns and mark the appropriate choice. Ether and toluene. Ether and toluene boiling point difference വളരെ appreciable difference ഉണ്ട്. So we can use that is distillation. 2. Orthonitrophenol and paranitrophenol. Orthonitrophenol intramolecular hydrogen bonding കൊണ്ട് steam volatile ആണ്. Paranitrophenol steam volatile അല്ല. So they are separated by steam distillation. That is first one. Benzoic acid and benzaldehyde. Benzoic acid is a sublimable substance, so it can be separated from benzaldehyde by sublimation. Fractions of crude oil. Crude oil industry different temperature range, different fractions. That is fractional distillation. That is 3. So the correct answer is A 2, B 1, C 4, D 3. Next one. Question number 43. Statement 1. For a given solvent, lowering of vapor pressure is proportional to mole fraction of solute in case of ideal solution. That's correct statement. ഒരു സൊല്യൂഷന് സോൾവെന്റിന് ലോവറിംഗ് എ വേപ്പർ പ്രഷർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. P0A minus PA is directly proportional to chi B എന്ന് പറയാറുണ്ട്. That is correct. Statement 2. Freezing point of a solvent is the temperature at which vapor pressures of liquid and solid phase are equal. That's also correct. ഒരു സോൾവെന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേപ്പർ സോളിഡും ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. So that's also correct. Statement 1 and 2 are correct. First option is the correct answer. Next one, question number 44. Statement 1. Normal heptane and normal hexane can form ideal solution. Correct ആണ്. രണ്ടും ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആണ്. നോർമൽ ഹെക്സേനും ഹൈഡ്രോകാർബൺ, നോർമൽ ഹെപ്റ്റേനും ഹൈഡ്രോകാർബൺ. അത് രണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് സിമിലർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മിക്സിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഐഡന്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഐഡന്റിക്കൽ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇഫ് A and B can form a non-ideal solution with negative deviation, then delta S mixing is negative. എയും ബിയും ചേർന്ന ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് മിക്സിംഗ് നെഗറ്റീവ്, അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോങ് ആണ്. ഡെൽറ്റ എസ് എന്നൊന്നല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല. ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഡെൽറ്റ എസ് മിക്സിംഗ് എന്നൊന്നല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ. Question number 45. Statement 1. Lesson's test is for the nitrogen only. That's incorrect. Lesson's test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഹാലജൻസ് ഇതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. നൈട്രജൻ സൾഫർ ഹാലജൻസ് ഇതിനെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ്. Statement 2. If halogens are present in an organic compound, it reacts with sodium to form sodium halide which dissolves in water. ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹാലജൻ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം സോഡിയമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹാലൈഡ് ഉണ്ടാകും, അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് ട്രൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ തേർഡ് ഓപ്ഷനും അതേ ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എക്സാമിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക.
ഇവിടെ രണ്ടും പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 46. Assertion reason. Assertion: when two liquids A and B form an ideal solution, delta H mixing is 0. That's correct. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിക്വിഡുകൾ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് 0. റീസൺ: എ ബി ഇന്ററാക്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ സെയിം നേച്ചർ ആസ് എ എ ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ബി ബി ഇന്ററാക്ഷൻ. അത് തന്നെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ സെയിം ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കാരണമാണ് അവിടെ എവല്യൂഷൻ ഹീറ്റോ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റോ വരാത്തത്. പുതിയതായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇരുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും അവിടെ എന്തോന്ന് ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 0 വരത്തില്ല. അപ്പോൾ സോ റീസൺ ഈസ് കറക്റ്റ്. അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 47. Assertion: ortho and para-nitrophenol can be separated by steam distillation. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർത്തോ നൈട്രോഫിനോളും പാരാനൈട്രോഫിനോളും ചേർന്ന മിക്സറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. റീസൺ: പാരാനൈട്രോഫിനോൾ ഈസ് സ്റ്റീം വോളറ്റൈൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ദാറ്റ്സ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഓർത്തോ നൈട്രോഫിനോൾ ആണ് സ്റ്റീം വോളറ്റൈൽ, ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കാരണം. പാരാനൈട്രോഫിനോൾ സ്റ്റീം വോളറ്റൈൽ അല്ല. പാരാനൈട്രോഫിനോളിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോയിലാണ് NO2 ഗ്രൂപ്പ് OH മടത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, റീസൺ എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അസർഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫാൾസ്. റീസൺ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഓർത്തോനൈട്രോഫിനോൾ ഈസ് സ്റ്റീം വോളറ്റൈൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയണം. പാരാനൈട്രോഫിനോളിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next one. Question number 48. Assertion: sodium extract is boiled with concentrated nitric acid before testing halogen in it. That's correct statement. Sodium fusion extract നമ്മൾ ഹാലജനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ സോഡിയം സയനൈഡോ സോഡിയം സൾഫൈഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് HCN എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയി പോകും. HNO3 ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം H2S എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയി പോകും. അതർവൈസ് ദേ ഇന്റർഫിയർ ദ ടെസ്റ്റ്. അതാണ് കാരണം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ: പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ എ വൈറ്റ് precipitate formed by adding AgNO3 to the solution. പക്ഷേ റീസൺ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസർഷന്റെ റീസൺ അല്ല. അസർഷന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അത് എന്തിനാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡീകമ്പോസ് NaCl and Na2S if any present. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ വൈറ്റ് precipitate formed by adding silver nitrate. അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ Cl- ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് precipitate ആയിട്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകും. ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ റീസൺ അസർഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. സോ ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 49. Assertion: osmosis does not take place in two isotonic solutions separated by a semi-permeable membrane. ശരിയാണ്. ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി സെയിം. അവിടെ ഒരിക്കലും ഓസ്മോസിസ് എന്തോ ചെയ്യത്തില്ല, നടക്കത്തില്ല. സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ. സോ ഫസ്റ്റ് assertion is correct. Reason: isotonic solution have same osmotic pressure. ശരിയാണ്. ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓസ്മോസിസ് നടക്കാത്തത്. സോ അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ. രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഓസ്മോസിസ് നടക്കത്തുള്ളൂ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 50. Assertion: aqueous solution of nitric acid shows positive deviation from Raoult's law. That is wrong. Aqueous solution of nitric acid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണ്. aqueous solution of ethanol ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിച്ചേനെ. വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തോന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അസർഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ: the vapor pressure of aqueous solution of nitric acid is more than the vapor pressure of water. That's also incorrect. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുക. നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സൽ ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തോന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക, കുറവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല. വേപ്പർ പ്രഷർ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ്.
അപ്പോൾ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ റോങ്. അസർഷനും റോങ് ആണ്, റീസണും റോങ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റോൾസ് ലോ. അതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ആൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ. അതാണ് കറക്റ്റ്. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തോന്നായിട്ടാണ് വരിക? കുറവായിട്ടാണ് വരിക. സോ ഇവിടെ ആൻസർ അസർഷനും റീസണും റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കുറേ അധികം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിയോട്സ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് സുവോളജി സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ 2 സിയോട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ സിയോട്ടിൽ അപ് ടു മൊളസ്ക ഫൈലം, മൊളസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലം വരെയുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന 50ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം ഫൈലം. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസുകളിൽ ഒരേ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്തുവേം. എർത്തുവേം നമുക്കറിയാം എർത്തുവേം ഈസ് ആൻ അനലിഡൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. എർത്തുവേം ബിലോങ്സ് ടു അനലിഡ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷനും അനലിഡ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. നമുക്കറിയാം റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അനലിഡ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വരില്ല. പിന്നെ വരുന്ന ടേപ്പ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നാലും ആൻസർ അല്ല. അപ്പൊ എർത്ത് വേം, റൗണ്ട് വേം, ടേപ്പ് വേം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ സെയിം ഫൈലത്തിനകത്ത് വരുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോൺ. പ്രോൺ നമുക്കറിയാം പ്രോൺ ഈസ് ആൻ ആർത്രോപോഡൻ എക്സാമ്പിൾ. Then scorpion. Scorpion is also an arthropod example. Scorpionന്റെ ഡയഗ്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട്. ലോക്കസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് വിച്ച് ആൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ. സോ ഹിയർ 3 എക്സാമ്പിൾസും ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത്? ആർത്രോപോഡയ്ക്കകത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പോഞ്ചസ്, സീ അനിമോൺ, സ്റ്റാർ ഫിഷ്. അവിടെ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം സ്പോഞ്ചസ് ദേ ആർ ബിലോങ്സ് ടു പോറിഫെറ. യെസ്. ദെൻ അതുപോലെ സീ അനിമൂൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫൈലം നിഡേറിയ. ദെൻ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഈസ് ആൻ എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. സോ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ നോട്ട്. ദെൻ ഈസ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്. മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അത് പ്ലാസ്മോഡിയം, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ്. ദെൻ അമീബ അഗെയിൻ എ പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ്, പക്ഷെ മൊസ്കിറ്റോ ഈസ് ആൻ ആർത്രോപോഡൻ ആണ്. ഈ അമീബ വരുന്ന പ്രോട്ടോസോവ ഒരു ഫൈലമേ അല്ല. ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആനിമൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം ഫൈലം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സെയിം ഫൈലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. സോ അവർ ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോൺ, സ്കോർപിയോൺ ആൻഡ് ലോക്കസ്റ്റ. ക്ലിയർ? മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 2, something question statement type question ആണ്. We have to choose the correct answer from the options given below. Moving to the first option, first statement. Metagenesis is observed in helminthics. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം ഹെൽമിന്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽമിന്തുകൾ ദേ ആർ നോട്ട് ഷോയിങ് മെറ്റാജെനസിസ്. മെറ്റാജെനസിസ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ നിഡേറിയ. They are present in Nidaria. So that is not an answer. So this statement is wrong. Metagenesis is alternation of generation. The asexual and sexual phases alternate with each other. That's not the character of the Nidaria. Sorry, helm in the character, it's the character of Nidaria.
Moving to the second option, echinoderms are triploblastic and coelomate. In the basis of a classification, echinodermata, we are studied that they are radially symmetry. In the case of level of organization, they belongs to organ system. In the case of coelom, it belongs to a true coelomate animal. In the case of germ layer, it is triploblastic. Adult radial symmetry, then unsegmented and non-chordate. So we can choose the echinoderms are triploblastic and coelomate. That is the right statement. Then third option, roundworms have an organ system level of organization. From the Aschelminthus, roundworm indicate Aschelminthus. From the Aschelminthus onwards, the system that is organ system level. From Porifera, it is the cellular level. Cnidaria and the Ctenophora showing tissue level. Then higher phyla including the Platyhelminthus, they are showing the organ level, and Aschelminthus up to the chordata, they are showing organ system level. So we can choose the right answer, option 3. Statement 3 is also correct. Comb plate present in ctenophores helps in digestion. In the case of ctenophores, comb plate are leading pelagic life, meaning they are helping in not a digestion, they help in they are helping in locomotion. They are not helping digestion. So it is the wrong statement. Clear? Moving to the fourth one, water canal system is characteristics of sponges. Water canal system or water transport system is the characteristic feature of sponges, where water enters through many openings called ostia, and the water reaches the spongiocele. From the spongiocele, it goes outside through a single opening called a osculum. So here from the question 2 options, what are the correct answer? Here the correct statements are second, third and 5. That is depicted in option 1. So our right answer for question number 2 is option 1. Clear? Moving to the next question. Question number 3 is a match the following question. Match list 1 with list 2. Option list 1, first one, metamerism. Here in the case of metamerism, that is the characteristic feature of Annelida phylum onwards. So Annelida, Arthropoda as well as Chordata are showing metamerism. Here metamerism is present in Annelida. So we can match as A with 3. B is the canal system. Canal system is the specialized character of Porifera. So canal system matches with 4. Comb plate, that is the characteristic feature of Ctenophora, so C matches with 2. And D, that is nidoblast, it's the characteristic feature of Cnidaria, that is Coelenterata. So A3, B4, C2 and D1. It is showing in the option, that is option 4. So question number 3, right answer, option 4. Moving to next question number 4. In case of Porifera, the spongiocele is lined with flagellated cells called dash. In the case of Poriferans, the spongiocele is lined with the flagellated cells. In Porifera case, the body is having lined cavities and canals. That canal is called what? That is called in Porifera opened body wall, and the opening is having through that the water enter, and this opening through the opening water enter into the cavity, that is called the spongiocele. And what is the characteristic feature of the spongiocele? In the spongiocele, the Porifera are having flagellated cells. What are the flagellated cells in the Poriferan case? And the answer is choanocyte. These flagellated or collar cells are called choanocyte. So we can rightly moving to the option 2 as the answer, choanocyte. Oscula, that is the single opening.
mesenchymal cells, they are the cells in the wall of the porifera, and as well as ostia, they are the many openings. Clear? Moving to the next question, number 5. 5 says that bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by bilateral symmetry ആയിരിക്കണം, acoelomate ആയിരിക്കണം. So let's see bilateral symmetry as well as acelo. Okay. First option, platyhelminthes. In the case of platyhelminthes, symmetry is bilateral and the members are acoelomatic in nature. So we can move to the answer option 1. Let's see other option. Asheliminthus. In the case of Asheliminthus, bilateral symmetry is observed, but they are pseudocoelomate. So we cannot choose that answer. Option 4, that indicate Annelida. In the case of Annelida, the symmetry is bilateral, but they are true coelomate. Then option 4, Ctenophora. In the case of Ctenophora, there is symmetry radial as well as they are acoelomate. Acoelomate, okay, correct, but they are radially symmetrical. So we can choose option 1 as our answer for the question number 5. Yes, moving to question number 6. Question 6 says what? Which one of the following characteristics does not apply to phylum Porifera? The character option 4 character of the Porifera are given. Among that, one is not a character. Identify the character which does not apply. Here we can choose does not apply. Okay. They are mostly asymmetrical. Some of them are showing radial symmetry. Mostly asymmetrical animals are there. That's the correct one. They all are all marine. Exclusively marine phylum, we have only 3 phylum. One is the Ctenophora, second one is the Echinodermata, and third one is the Hemichordata. Here in the case of the following characteristics, they are all marine. In the case of Porifera, mostly marine species are there. Some of them are free living in nature. So that's not the does not apply to the phylum Porifera. They lack tissues because they have a cellular level of organization. So that is the correct one. And they possess skeleton of spicules or spongin fibers. The spicules are made of either calcium or silica. So that's also correct. So here we can choose which character does not apply to the phylum Porifera, that is they are all marine. Mostly they are marine, some of them are freshwater, and there are a freshwater example that is called a spongilla. The common name is freshwater sponge. It reproduces through internal budding, and that internal budding present in the spongilla is called a gemule. Okay. Moving to question number 7. The unique feature of Coelenterata not shared by any other animal phylum. We can choose the unique feature. The unique feature meaning it is not in any other phylum, Coelenterata. Coelenterata unique character. First option says presence of tentacles. Tentacles is the characteristic feature of Coelenterata, okay, but it is also present in Ctenophora. It's also present in Ctenophora. So that character not at all correct. Then presence of nematocyst. In the case of Cnidaria, the name itself meaning it has nidoblast in the tentacles and body wall, and that have a stinging capsule named what? Nematocyst. It is a unique character. It is the unique character not shared by any other phylum. So we can choose option 2 as the answer. Moving to the third option, presence of mesoglia. In diploblastic phylum, mesoglia is present. Along with the Cnidaria or Coelenterata, we have Ctenophora also are diploblastic, so it is not a unique character. So in Ctenophora also mesoglia present. Moving to radial symmetry is shared by Ctenophora as well as the members of some members of the Porifera as well as the adult echinoderm. So it's also not a unique character. So the unique character we can choose option 2, that is presence of nematocyst. Clear? Moving to the question number 8.
Question number 8. Portuguese man of war is. Among the following option, who is considered as the Portuguese man of war? What is the common name of Portuguese man of war? First option, Adam Sia. Clear? Adam Sia, in the case of first option, Adam Sia, common name is Cianimon. Second option, Hydra. Hydra is a freshwater cnidarian. And third option, that is Aurelia. Aurelia is jellyfish. So we can choose option 4, that is Physalia, as our answer. So Physalia, that is considered as the Portuguese man of war. Clear? Moving to question number 9. Which is not true for Medusa? What are the character among the following option which is not applicable to Medusa? We can find it. Let's see. In the case of Medusa, Medusa is umbrella shaped structure with the mouth facing downwards, and they are free swimming forms, and they are reproduces by the sexual method. So here not a characteristic feature of the Medusa. Mouth upwards is the character? No, because it's their mouth are facing downward. Free swimming character is there. Reproduces sexually character. Umbrella shaped is character. So not a character, that is option 1, mouth upwards. So answer for question number 9, option 1. Moving to question number 10. We can choose the character from the following. There are several characters are there. So let's see each and every one. So first we have to study about the triploblastic condition, then unsegmented, then acelomate, then bilateral symmetry. ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Bilateral symmetry, reproduces both asexually and sexually. It has both the sexual reproduction plus asexual reproduction. Parasitic forms വേണം. Parasitic forms വേണം. ഇത്രയും ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഞാനെന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് 2-3 ക്യാരക്ടർ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ആൻസറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. നോക്കിയേ, അനലിഡ ഫൈലം പരിശോധിക്കാം. അനലിഡയിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ഉണ്ട്, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, പക്ഷെ അനലിഡ അൺസെഗ്മെന്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ ബാക്കി നോക്കണ്ട, എന്തായിരുന്നാലും അതല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. ടെനോഫോറ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല, അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടെനോഫോറയെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നിഡേറിയയും അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റിക് ഫോം അറിഞ്ഞൂടാ, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഫോം ആണോ അല്ല ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, അപ്പൊ അതുമല്ല. നോക്കി, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിൽ എത്താൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് പ്ലാറ്റി എലിമെന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ടൈപ്പ് വേം, അതുപോലെ തന്നെ ഫാസിയോള. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആണ്, സീലോം ഇല്ല, ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ഇല്ല, സെക്ഷലും അസെക്ഷലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ, കാരണം റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. So here question number 10 says what the character, all the character that is having in the phylum Platyhelminthes. So we can choose the answer. Question number 10, answer option 4. Moving to question number 11. Ciliated comb plate serve locomotion in. Cilia ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോംബ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉള്ളത്, സീലിയ ഘടിപ്പിച്ച് കോംബ് പോലെ ലുക്ക് ചെയ്യുന്ന 8 സീലിയേറ്റഡ് കോംബ് പ്ലേറ്റ് ഉള്ള ഫൈലം ആരാണ്? ദാറ്റ്സ് ദ കോംബ് പ്ലേറ്റ്. ദിസ് ദ യൂണിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ടെനോഫോറ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ, ബട്ട് ഹിയർ ഫൈലം നെയിം അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ? ടെനോഫോറ ഫൈലത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബീലിയ ബിലോങ്സ് ടു നിഡേറിയ. Then second option പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈസാലിയ ആൾസോ നിഡേറിയ. Then മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ that is പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ സീ ഗൂസ്ബെറി ടെനോഫോറ. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്കൈഫ സൈക്കൺ that is പോറിഫറ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിഡേറിയ വരുന്നത്, ടെനോഫോറ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണല്ലോ. So we can choose option 3, that is pleurobrachia. Pleurobrachia and Tenoplana are the examples of a phylum Platyhelminthes.
Moving to question number 12. Hermaphroditism, internal fertilization and indirect development are the characteristic feature of. Let's see. Hermaphroditism വേണം, internal fertilization വേണം, indirect development വേണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹിന്റുകൾ എഴുതാറില്ല, മൊത്തം വലിച്ച് എഴുതണ്ട. ആദ്യം പോറിഫറ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിസം ഉണ്ട്, ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിഡേറിയ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി അവരെങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇവരെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം, ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പക്ഷെ അവർക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും ആണ്. ടെനോഫോറയിലും ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നാലും ആൻസർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ടെനോഫോറ കിടപ്പുണ്ട്. ടെനോഫോറ ആൾറെഡി വരത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അത് പിന്നെ നോക്കണ്ട. തേർഡ് ഓപ്ഷനിലും ടെനോഫോറയും നിഡേറിയയുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്കറിയാം അതും വരത്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നോക്കിയേ, പോറിഫറയിൽ എന്തുണ്ട്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിസം ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റി എലിമെന്റ്സിലും ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിസം ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റി എലിമെന്റ്സിലും ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്, പോറിഫറയിലും ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റി എലിമെന്റ്സിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, പോറിഫറയിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. Members of phylum Aschelminthus differ from other triploblastic animals in having പ്ലാറ്റി എലിമെന്റസിന്റെ മാത്രമുള്ള ക്യാരക്ടർ. പ്ലാറ്റി എലിമെന്റസ് അല്ല, ആഷെലിമിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാത്രമുള്ള ക്യാരക്ടർ. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഫ്രം ആഷെലിമിന്തസ് ടു കോർഡേറ്റ, മീനിങ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയും പ്ലാറ്റി എലിമെന്റസ് തൊട്ട് കോർഡേറ്റ വരെയും ഉണ്ട്. എക്കോഡെർമേറ്റഡ് ലാർവൽ ഉണ്ടല്ലോ. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്കറിയാം. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് പോറിഫറ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുണ്ട്. മീസോഡേം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ്. സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്യൂഡോസീലോമേറ്റിക് ഫൈലമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് Aschelminthus. So we can choose the right answer as option 4. Clear? Moving to question number 14. Which among the following is dioecious? താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡയോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫെറിറ്റിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഡയോഷ്യസ് അല്ല. ഫാസിയോളയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ്, പ്ലാറ്റി എലിമെന്റസിനകത്ത് വരുന്നു. ദെൻ ഹിറുഡിനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അനലിഡയിലകത്തുള്ള ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ്. നീരസ് അനലിഡയിലെ ഡയോഷ്യസ് ഓർഗാനിസം ആണ്. ഡ്യൂ ടു ദ ഡയോഷ്യസ് നേച്ചർ ദെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. അനലിഡയിൽ നമ്മൾ 3 എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ലീച്ച് അഥവാ ഹിറുഡിനേറിയയും ഫെറിറ്റിമ അഥവാ എർത്തുവേമും ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റും, നീരിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാൻഡ് വേം ഡയോഷ്യസുമാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ് മാച്ചിങ് പെയർ. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ മിസ് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്പോഞ്ചസ് എസിമെട്രി, സ്പോഞ്ചസിൽ സിമെട്രി ഇല്ല, യെസ്. കോംബ് ജെല്ലീസ് ബയോലൂമിനിസെൻസ്, കോംബ് ജെല്ലീസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ബയോലൂമിനിസെൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്പോഞ്ചസിന്റെ ക്യാരക്ടർ കറക്റ്റ്, കോംബ് ജെല്ലീസിന്റെ ക്യാരക്ടർ കറക്റ്റ്. ഒറീലിയ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്, ഒബീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സീലൻഡ്രേറ്റഡ് മെമ്പർ ആണ്, സോ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സെപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൊളസ്കയുടെ സിമെട്രി ബൈലാറ്ററൽ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച്. Question number 15 answer option 4. Moving to question number 16. In coelentrates, polyp and medusa form are exhibited by. coelentrate പോളിപ്പും മെഡുസയും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? പോളിപ്പ് മെഡുസ ഫോമുകൾ coelentrate എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒബീലിയയിലാണ്.
കാരണം ഒബീലിയ ദാറ്റ് ഈസ് സീ anemone. Hydra that have the not a metagenesis is a polyp form. Adamsia again നമ്മൾ example of polyp form in example ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. Pennatula that is a coral. Corals are polyp forms. They are sedentary attached forms ആണ് അല്ലേ. കോറൽസ് അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡംസിയ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഹൈഡ്ര എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പെനാറ്റുല എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ മെറ്റാജനസിസ് കാണിക്കുന്ന ഒബീലിയ ആൻസർ ആക്കി എടുക്കുന്നു. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 പറയുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗന്റെ കേസിൽ ആൾറെഡി നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റിലെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എവിടെയാണെന്ന് ഇല്ല. ബട്ട് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആർ ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാ? എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ട്രക്കിയാണ്. പൈല എന്ന് പറയുന്ന ആനിമലിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽസ് ടിനീഡിയ ആൻഡ് ദേ ആൾസോ ഹാവ് ഓർഗൻ ഓഫ് ബൊജാനസ്. ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ്. So here the right choice is option 1, that is question number 17, answer option 1. Moving to question number 18. Find out the mismatching pair. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്കാരിസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൗണ്ട് വേം. റൗണ്ട് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ അസ്കാരിസ്, കറക്റ്റ്. കാരണം അത് ആഷലിമിന്തസിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഫെറിറ്റിമ എർത്ത് വേം കോമൺ നെയിം ആണ്. അൻസൈലോസ്റ്റോമ ഫൈലേറിയൽ വേം. ബട്ട് അൻസൈലോസ്റ്റോമ ഫൈലേറിയൽ വേം അല്ല, നമുക്കറിയാം അത് ഹൂക്ക് വേം ആണ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. ദെൻ ടീനിയ ടേപ്പ് വേം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലേറിയൽ വേം അൻസൈലോസ്റ്റോമ. മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. In phylum Mollusca, the mouth contains a file-like rasping organ for feeding cod. മൊളസ്കയുടെ വായിൽ ഒരു ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ, അതായത് ഫീഡിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന അരം പോലിരിക്കുന്ന റാസ്പി എന്നൊരു ഓർഗൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഓർഗന്റെ പേര് എന്ത്? മോറുല. എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോറുല? മോറുല എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സൈഗോട്ടിന്റെ പേര്. 8 or 16 ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോറുല. അപ്പൊ നമുക്കിത് ആനിമൽ കിൻഡോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല. പിന്നെയുള്ളത് റാഡുല. റാഡുല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ, ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ. ലോക്കസ്റ്റ ഒരു ഓർഗനെ അല്ല, അതൊരു പുൽച്ചാടി, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ വെട്ടിക്കിളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ലോക്കസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ലോക്കസ്റ്റ്. ദെൻ മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് ഇവരുടെ ക്രീപ്പിംഗ് മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന വെൻട്രൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. ബോഡിക്ക് 3 ഡിവിഷനാണുള്ളത്, ഹെഡ്, വിസറൽ മാസ്, ഫുട്ട്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാഡുലയാണ്. ക്ലിയർ? മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. Osmoregulation and excretion in flatworms are done by. ഫ്ലാറ്റ്വേംസിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ആൻഡ് ഓസ്മോറെഗുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഏത്? ഇത് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നെഫ്രീഡിയ അനലിഡയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. Rennet cells that are the excretory structures, that's the excrete tube എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ലയോ, ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ റൗണ്ട് വേംസ്. റൗണ്ട് വേംസിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് Rennet cells. Then contractile vacuole is of course in amoeba, protozoans. Then we have flame cells. So answer flame cells. Protonephridia with the flame cells. That are the primary function osmoregulation and secondary function is excretion. Moving to question number 21. Pleurobrachia shows. നമുക്കറിയാം പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് is a ctenophore member. In the case of ctenophora, what is the peculiarity of the ctenophora? Nidoblast for food capture. First option says nidoblast. Nidoblasts are the characteristic feature of Nidaria. So that's not the answer. Second option, hermaphroditism. Hermaphroditism is the characteristic feature of ctenophora. Third choice, internal fertilization. That's absent. Internal fertilization is not there. External fertilization, their development is indirect, and here it is depicted as direct.
So the right choice is only option 2, that is hermaphroditism. Clear? Question number 22. Find out the incorrect statement about the phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda കുറിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത്? They are mostly dioecious. ആൺപെൺ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ആർത്രോപോഡയിൽ ഡയോഷ്യസ് ഓർഗാനിസംസ് തന്നെയാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്. ലാർവ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. യെസ്, കറക്റ്റ്. സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഓർ ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ആബ്സെന്റ്. That's a wrong one. Statocyst, that is a balancing organ, is present in that is the arthropoda. Over 2/3 of all named species belongs to the arthropod. That's making them the largest phylum in the animal kingdom. So we can choose option 3. So question number 22, answer option 3. Moving to question number 23. Molluscans have a mantle cavity in which feather-like gills are present. Mantle cavity is the space between. Mantle cavity ഏതിനും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ്. Head and muscular foot and visceral hump and mantle, then shell and mantle. There is a cavity which is present in between visceral hump and mantle. So that question number 23rd question answer option 3 ആണ്. That is visceral hump and mantle. Clear? Moving to question number 24. From the following, pick out the incorrect statement. Incorrect ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Radula in Annelida are structures involved in locomotion. In the case of Annelida, the locomotor structure is not the radula, it is parapodia. Asheliminthus are dioecious. Asheliminthus are dioecious ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റ്, ഇത് ശരി. Parapodia are lateral appendages in arthropods. No, it is present in Annelida. So ഇതും തെറ്റ്. Coelenterate show radial symmetry. Correct. Ctenophores are diploblastic. Correct. So the incorrect statements are, that is 1 and 3. So the right choice option 1. Question number 24, answer option 1. Next question number 25. Which of the following is known as brain coral? താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന brain coral ഏതാ? Adamsia, that is Cyanimum. Pennatula seapen, Meandrina brain coral, Gorgonia seapen. Pennatula seapen. So here Meandrina, that is the brain coral. Here the Pennatula, Meandrina, Gorgonia are the corals. Gorgonia seapen, Pennatula seapen, and Meandrina, that is brain coral. Look like the shape like a brain coral looks. So here question number 25 answer is option 3. Moving to question number 20. Spongilla is equal to freshwater sponge. Then Euspongia is equal to dash. Spongilla എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണെങ്കിൽ യൂസ്പോഞ്ചിയ എന്താണ്? യൂസ്പോഞ്ചിയ is the common name of bath sponge. So here we can choose the right answer option 3. ബാക്കിയുണ്ട് ആസ്കോൺ സ്പോഞ്ച്, ബോറിംഗ് സ്പോഞ്ച്, ഗ്ലാസ് റോപ്പ് സ്പോഞ്ച്. They are other name we have not discussed. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല. And as well as the Euspongia നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച്. ബാക്കി ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ ഇടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. The body movement in Annelida are done by. ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഏതാ? Parapodia and Seta aid in locomotion, but their movement are carried through the longitudinal and circular muscles. So answer option 2. Pseudopodia, that is a characteristic feature of amoeba. Ciliary activity, fallopian tube inathoda move cheyunu. Flagella movement, that is exhibited by choanocytes il kanikkunna movement. Cilia movement also there. Then the body movement in Annelida are due to longitudinal and circular muscles. The characteristic feature of mollusca include. Molluscയുടെ characteristic feature കണ്ടുപിടിക്കണം. Triploblastic ആണ്, ശരിയാണ്. Coelomate ആണ്, bilateral symmetry ആണ്. Diplo വരുന്നില്ല, ഓപ്ഷൻ കളയാം. Triplo ആണ്, Coelomate അല്ല, അപ്പോൾ കളയാം. Triplo ആണ്, റേഡിയൽ സിമെട്രി ഇല്ല. Enterocoelomate എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? അതെ. Enterocoelomate അല്ല, അവർ ഷൈസോസീലോമേറ്റാ. ഈ ഷൈസോസീലോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സീലോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ്.
ട്രൂ സീലോമുള്ള ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഷൈസോസീലോമേറ്റും എൻഡ്രോസീലോമേറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീസോഡാം എന്ന് പറയുന്ന ജേം ലെയർ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇത് മീസോഡാം ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഷൈസോസീലോ. അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ, മൊളസ്ക ഷൈസോസീലോമേറ്റ് ആണ്. എൻഡ്രോസീലോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ശരീരം മീസോഡാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൗച്ച്, മൊട്ടുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പൗച്ച് വരും. എന്നിട്ട് ആ പൗച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി സീലോമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പൗച്ചസ് ആയിട്ട് കിടക്കില്ല, പൗച്ചസ് വളർന്ന് സീലോം പോലെ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് എൻഡറോസീലോം എന്ന് പറയും. എക്കേനോഡെർമേറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെമികോർഡേറ്റ, കോർഡേറ്റ, ഇവർ 3 പേരുടെയും ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തായിരുന്നാലും അത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആൻസർ ഉണ്ട്. കാരണം റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് മൊളസ്കയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം റേഡിയൽ സിമെട്രി അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻഡ്രോസീലോമും ഇല്ല, അതുപോലെ റേഡിയൽ സിമെട്രിയും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് നിഡേറിയൻസ്. നിഡേറിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത്? നിഡേറിയൻസ് എക്സിബിറ്റ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. നിഡേറിയൻസിലെ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. They have a central gastrovascular cavity or cylindrone. Digestion extracellular, intracellular. They are aquatic, mostly freshwater organism. In case of the Coelenterata, most of the organisms are marine, some are in freshwater like the porifera. So here question number 29, our answer option 4. Okay. Moving to question number 30. The body of arthropod is covered by. ബയോമോളിക്യൂൾ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. Chitin forms the exoskeleton of arthropoda. Cuticle, chitinaceous cuticle is there and this made up of chitin, N-acetyl glucosamine പോളിമറായ കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് കൈറ്റിൻ ആണ് അവരുടെ ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിലും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ. So the body of arthropod is covered by calcareous shell, molluscയുടെ ക്യാരക്ടർ, chitinous exoskeleton, character of the arthropoda, calcium carbonate, corals, calcium phosphate, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സുകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ്? chitinous exoskeleton ആണ്. So question number 30 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. Next, find out the incorrect statement about Asheliminthus. We have to choose the incorrect statement about Asheliminthus. They have organ system level, correct? They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animal, wrong. Fertilization is internal, correct. Sexes are not separate, wrong. They are dioecious animals. So 1, 3 correct, 2, 4 incorrect. So answer option 2. Question number 31. Option 2 is the answer. Question number 32. Read the following statement and find out the false statement. The digestive system in Platyhelminthes have a single opening. Correct. For that their digestive system is incomplete. Arteries, veins and capillaries are associated with the open circulatory system. It is associated with the closed circulatory system. So that's wrong. Complete digestive system has 2 openings, mouth and anus, correct. In coelenterate cell performing the same function are arranged into tissues, again correct. So the incorrect statement option 2. Moving to question number 33. A triploblastic animals have an undifferentiated mesoglia. That's a characteristic feature of diploblastic animals. A third germinal is mesenchyme present. Mesenchyme is not there. Mesoderm. So that's incorrect. Mesoderm is present in between the ectoderm and endoderm. Correct. Mesoderm has scattered pouches. No, it is the characteristic feature of Asheliminthus. So we can choose the right answer as option 3. Question number 33 answer option 3 ആണ്. Moving to question number 34. In which of the following group all animals are triploblastic? എല്ലാ ആനിമൽസും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആവണം. അനലിഡ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്, മൊളസ്ക ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്, പോറിഫറ ട്രിപ്ലോയും ഡിപ്ലോ ഒന്നുമല്ല. ആർത്രോപോഡ ഓക്കെ, നിഡേറിയ ഇല്ല, അനലിഡ ഓക്കെ, മൊളസ്ക ഓക്കെ, എക്കേനോഡെർമേറ്റ ഓക്കെ, അനലിഡ ഓക്കെ. മൊളസ്ക ടെനോഫോറ ഇല്ല, ആർത്രോപോഡ ഉണ്ട്. സോ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻ 3. ക്ലിയർ?
Moving to question number 35, section A, the last question. Which of the following is a matching set of phylum and its 3 example? 3 example വേണം. Arthropoda, Apis, Locusta, then Bombyx. Arthropodയുടെ examples ആണ്. Apis, Locusta, Bombyx, and they are all matching set ആണ്. Arthropodയിൽ honeybee ഉണ്ട്, Locusta ഉണ്ട്, then Bombyx ഉണ്ട്. Then mollusca. Molluscയിൽ Aplysia ഉണ്ട്, Aplysia, apple snail, Loligo, ഇതെല്ലാം molluscയാണ്. Coelenterata Adamsia ഉണ്ട്, then Pennatula ഉണ്ട്, Skyphi ഇല്ല. Ashelminthus Ascaris ഉണ്ട്, Pleurobrachia ഇല്ല, Tenoplana ഇല്ല. So ഇവിടെ Apis, Locusta, Bombyx ഇത് മൂന്നും ആർത്രോപോഡൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Molluscയും എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ഇവിടെ 2 ആൻസർ നമുക്കുണ്ട്. That is option 1 ഉം option 2. So question number 35-ന് 2 ആൻസർ ഉണ്ട്. Option 1 and option 2. Okay, moving to the next question. Section B. The diagram C represents the coelom of. Diagram C represents the coelom of A, B, C. Coelom ആരുടെയാണ് നോക്കാം. C ആണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്നത് സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെതാണ്, B സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ് ആണ്, C എന്ന് പറയുന്നത് A സീലോം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ A സീലോം ആഷിലിമിന്തസ് B ആണ്, പ്ലാറ്റിലിമിന്തസ് C ആണ്, ആർത്രോപോഡ A ആണ്, മൊളസ്ക A ആണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36-ന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ സിമെട്രി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ. ഇത് ഏത് സിമെട്രിയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ്? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് റേഡിയൽ സിമെട്രി. ഏത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ സിമെട്രി എന്തായിരിക്കണം? റേഡിയൽ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. Cycon poriferan example. So A5. Jellyfish, that is a Cnidarian example, 4. Sea walnut, Ctenophore example, 3. Liver fluke, Platyhelminthes, hookworm, Asheliminthus. A5, B4, C3, D2 and E1. Option 3 is the answer. Question number 38. Next question number 39. Which of the following statement is true? Phylum Porifera, presence of choanocytes and nematocytes. Choanocyte is there, but nematocyst is the characteristic feature of what? Cnidaria. So this is not the answer. Phylum Coelenterata, Meandrina belongs to this phylum. Correct. Phylum Ctenophora all exhibit bilateral symmetry. Only Ctenophoreal radial symmetry is there. Phylum Platyhelminthes, Bucheraria belongs to this phylum. Bucheraria is an Asheliminthus member. So here the right choice is option 2. Question number 40. Which of the following statement regarding given animal is correct? Roundworms are pseudocoelomate. That's the answer. Again, mollusks are acoelomate. They are coelomate. Insects are pseudocoelomate. No, they are coelomate. Flatworms are acoelomate. So the right choice, roundworms are pseudocoelomate. Question number 41. Which of the following is not a characteristic of phylum Porifera? Development is indirect. That is larval stage present. Not a characteristic. So this is correct character. Mostly asymmetrical and generally marine. Is correct. Primitive multicellular organism with a cellular level of organization. Correct. Choanocytes lines the spongocoel. Correct. Sexes are separate, not the correct. So here only 5 is the incorrect one. So we can choose option 3 as the answer. Only 5. Clear? Question number 42. Read the following statement and pick out the correct statement. Correct statement ആണ് pick out ചെയ്യാനുള്ളത്. Commonly called sea walnut or comb jellies. ഇത് correct statement about the Ctenophora. Ctenophorയുടെ ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ നോക്കണം, താഴത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കണം. Commonly called sea walnut or comb jellies. Ctenophorയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്? ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക.
ടെനോഫോറ, പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ്, പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഷെലിമിന്തസ്. നോക്കാം. ടെനോഫോറ കോമൺലി കോൾഡ് സീ വാൾനട്ട് 1 വരും, ബയോലൂമിനിസെൻസ് വെൽ മാർക്ക്ഡ് 2 വരും, ഹാവ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ, ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ വരും. 4ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിലാണ്. ബോഡി ബിയർ 8 external rows of ciliated combo plate, 3rd character, and Ashramindus alimentary canal is complete with the mouth and anus. So 1, 2, 3, moving to the Ctenophora 1, 2, 3, then Platyhelminthes 4 and Ashramindus 5. So here answer for question number 42 is option 1. Option 1 is the answer. Consider the following statement. Consider ചെയ്യണം. Triploblastic bilateral symmetry. ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഇതിൽ അനലിഡയുടെ ക്യാരക്ടർ, അനലിഡയുടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ക്യാരക്ടർ ആണ്. മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി ആൻഡ് സീലോമേറ്റ് ആനിമൽ ക്യാരക്ടർ ആണ്. ഡയോഷ്യസ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, കാരണം അവരിൽ സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്. ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടറാണ്. ലാറ്ററൽ അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നീരിസ് പോലുള്ളവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് 1, 3, 2 and 4 ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ. സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. ക്ലിയർ? മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് കോളംസ്. സയന്റിഫിക് നെയിം, കോമൺ നെയിം. Ancylostoma that belongs to roundworm. Wuchereria that is filarial worm. Ascaris that is Ascaris roundworm. Fasciola that is liver fluke. So the right choice 1, 2, 3, 4. Option 2. Sorry, option 4 is our answer. So question number 44 answer എന്ന് പറയുന്നത് option 4 ആണ്. 45 എന്ന് പറയുന്ന match the following regarding phylum mollusca. മൊളസ്കയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മൊളസ്കയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്. കാൽക്കേരിയസ് ഷെൽ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് A3 മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. എന്നാലും ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 B5 ആയിരിക്കണം. എസ് B5 തന്നെയാണ്. ഗിൽസ് 2 റെസ്പിറേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ. ടെൻഡക്കിൾസ് ഫീഡിങ് മൊളസ്കയുടെ കേസിൽ സെൻസറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ 4. അപ്പോൾ ആൻസർ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഓപ്ഷൻ 2 തന്നെയാണ്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 46. അസർഷൻ റീസൺ. ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഫാഷ്യോള. ഹൂക്സും സക്കേഴ്സും ഫാഷ്യോളയിലുണ്ട്. ഫാഷ്യോള ഒരു എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകളിലാണല്ലോ ഹൂക്സും സക്കേഴ്സും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അസർഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. ഹൂക്സും സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളത്? കാരണം അതൊരു എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 തന്നെ എടുക്കാം. മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എർത്തുവേം ഈസ് സെക്ഷുവൽ. എർത്തുവേം ഈസ് ഡയേഷ്യസ്. സെക്ഷുവൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇതുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എർത്തുവേം ഡയോഷ്യസ് അല്ല, ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ്. സോ അസർഷൻ കറക്റ്റ്, റീസൺ ഫോൾസ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അസർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ്. ഇൻ ഫൈലം mollusca, body is divided into head, foot and visceral hump. Mollusca contain file-like rasping organ called റാഡുല. അപ്പൊ അസർഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു ബോഡി ഡിവിഷനും റാഡുലയും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ റിലേഷനും ഇല്ല. സോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. പ്ലാനേറിയ പൊസസ് ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി. പ്ലാനേറിയൽ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. പ്ലാനേറിയ ഹാസ് എ ഡോർസോ ലാറ്ററൽ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ബോഡി. അവർക്ക് ഡോർസോ വെൻട്രൽ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ബോഡിയാണ്, ഡോർസോ ലാറ്ററൽ അല്ല. സോ പ്ലാനേറിയൽ റീജനറേഷൻ പവർ ഉണ്ട്, ബട്ട് അവരുടെ ഫ്ലാറ്റുവംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാരണം ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. അസർഷൻ ശരി, റീസൺ തെറ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൈഡ്ര എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാജനസിസ്. ഹൈഡ്ര എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാജനസിസ്. മെഡുസ പ്രൊഡ്യൂസസ് പോളിപ്പ് അസെക്ഷുവലി. ഹൈഡ്ര എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാജനസിസ്. മെറ്റാജനസിസ് കാണിക്കുന്നു, ഹൈഡ്ര ഇല്ല. മെഡുസ പ്രൊഡ്യൂസസ് പോളിപ്പ് അസെക്ഷുവലി, തെറ്റ്. സോ ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50 ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ്. മൊളസ്ക ഫൈലം വരെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എക്കേനോഡെർമേറ്റ തൊട്ട് മെമേലിയ വരെയുള്ളത് സെക്കൻഡ് സിയോട്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അത് ബി ചോയ്സിലായതുകൊണ്ട് 2 ആൻസർ വരുന്ന ബി ചോയ്സിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈസി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത സിയോട്ട ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോനോഡെർമേറ്റ തൊട്ടുള്ള മൊളസ്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. കമ്പാരിസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡം പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ്, അപ്പോൾ ഇത് പലരും സമീപിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മൈൻഡിലോട്ട് വന്നോളും. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി. കുറേയൊക്കെ തവണ ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പറ്റും. ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കുറുക്ക് വഴികളില്ല, ഈ ആനിമൽ എക്സാമ്പിളെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത സിയോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ സിയോട്സിന് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർ അടുത്ത സിയോട്സിന് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, എക്സാമ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, കോമൺ നെയിം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, മാച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. സിയോട്സ് 4 ബോട്ടണി പാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചാപ്റ്റർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്ഷൻ എയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് സ്പോറോപൊളിനിൻ? എന്താണ് സ്പോറോപൊളിനിൻ? അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിനിന് 2 ലെയറുള്ള ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണുള്ളത്. ഔട്ടർ ലെയറിനെ എക്സൈൻ എന്നും ഇന്നർ ലെയറിനെ ഇൻറ്റൈൻ എന്നും വിളിക്കും. എക്സൈൻ ഈസ് തിക്ക് ആൻഡ് സ്പൈനി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് സ്പോറോപൊളിനിൻ. So sporopollenin is one of the most resistant organic substance. It is able to withstand high temperature, strong acids, strong alkalis, and also they are resistant to biological degradation. But sporopollenin, one of the most resistant organic substance. It is resistant to strong acid, strong alkalis, high temperature, and also they are resistant to biological degradation or enzymatic degradation. No enzyme degrading sporopollenin was so far found. സ്പോറോപൊളിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളെ ഇതുവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചോയ്സസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, സ്പോറോപൊളിനിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ്. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഫാൾസ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പോറോപൊളിനിൻ ക്യാൻ ബി ഡീഗ്രേഡ് ബൈ എൻസൈം. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? സ്പോറോപൊളിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളെ ഇതുവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഫോൾസ്. സ്പോറോപൊളിനിൻ ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് നോ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. നമുക്കറിയാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ്, സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി, ഇതിനെല്ലാം അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, sporopollenin can withstand high temperature as well as strong acids and alkalis. Simple. So the answer is option 4. First question. Next, second question like povam. What is the correct sequence of formation of female gametophyte in an angiosperm? Female gametophyte inde mattoru perana embryo sac. സോ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? ഓവ്യൂളിനകത്ത് മൈക്രോപേലാർ പോളിലായി ഓവ്യൂളിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂസെല്ലസ്. ഈ ന്യൂസെല്ലസിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് മറ്റ് സെല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലേ അതിൻ്റെ ലാർജ് സൈസ് കാരണം ലാർജ് സൈസ്, ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം, പ്രോമിനന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതൊക്കെ കാരണം മറ്റു സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ, ഷോർട്ട് ഫോം MMC. ദാറ്റ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ, അപ്പോൾ ന്യൂസെല്ലാർ സെല്ലിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ.
That megaspore mother cell undergo meiosis. So that 4 megaspores are formed. Out of the 4 megaspores, 3 megaspore degenerate and 1 survive. സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന മെഗാസ്പോറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ. This functional megaspore successive mitotic division develops into female gametophyte or embryo sac. Functional megaspore വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് 3 successive stages of mitotic division നടന്നിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുക, എംബ്രിയോ സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയി മാറുക. സോ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കൂ, ന്യൂസെല്ലസ്, ദെൻ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ്. മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് 4 മെഗാസ്പോറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അത് മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മെഗാസ്പോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല്, ദെൻ മെഗാസ്പോർ ഒക്കെ അതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് ന്യൂസെല്ലസ്, ഫോൾസ് ആയി. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, ന്യൂസെല്ലസ്. Then from the nucellus, a single cell differentiates at the micropylar region, that is called a megaspore mother cell. That undergo meiosis to form a tetrad of 4 cells. A group of 4 cells called a megaspore tetrad. Then from this, a single cell become functional. That functional megaspore develops into female gametophyte. So the correct sequence of development is option 3. Next, question number 3. The pollen grains are shed at a two-celled stage in. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആന്തറിനുള്ളിൽ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് നടന്ന മൈക്രോസ്പോർസ് ഉണ്ടാവും. മൈക്രോസ്പോർസ് ആർ ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 4 cells കോൾഡ് ടെട്രാഡ്. ലേറ്റർ വെൻ ആന്തർ മെച്ചുർ ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ്, എപ്പോഴാണോ ആന്തർ മെച്ചുറായി അതിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ഉണങ്ങുന്നത്, ദി ടെട്രാഡ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു 4 pollen grains. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പോളൻ ഗ്രെയിനകത്തുള്ള സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് 2 സെല്ലുണ്ടാവും. ഒരു ലാർജ് സെല്ലിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലെന്നും ഒരു സ്മോൾ സെല്ല് ഫോം ചെയ്യും ജനറേറ്റീവ് സെല്ല്. ഇങ്ങനെ 2 സെൽഡ് സ്റ്റേജിലാണ് over 80% of the angiosperms, over 60% of angiosperm pollen grains are released in 2-celled stage. ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 സെല്ലുള്ള സ്റ്റേജിലാണ്. റിമൈനിങ് കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ജനറേറ്റീവ് സെൽ അണ്ടർഗോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ലേ. ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിൽ മൈറ്റോസിസ് സംഭവിച്ച 2 എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര സെല്ലായി? വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ പ്ലസ് 2 മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ്, ടോട്ടൽ 3 cell stage. So in remaining cases, pollen grains are released in 3 cell stage. So the answer, over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed or released from the anther in 2 cell stage, and in remaining cases 3 cell stage. ആ 2 സെല്ല് 2 cell stage ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ, 3 cell cell ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ പ്ലസ് 2 male gametes produced by the mitotic division of the generative cell. Clear? So the option 4 is the correct answer. Then next question number 4. Which of the following statement is false? Some 2000 years old viable seeds of Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation of King Herod's palace near Dead Sea. അപ്പോൾ false statement ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് some seeds have very old, some plants have very old yet viable seeds. ചില പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡുകൾ വളരെ ഓൾഡാണ് എന്നാൽ വയബിൾ ആണ്. ദി ഓൾഡസ്റ്റ് സീഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലൂപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ്. ലൂപ്പിൻ ഓർ ലൂപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് ഫ്രം ആർട്ടിക് തുന്ദ്ര റീജിയൻ അല്ലേ. ആർട്ടിക് തുന്ദ്രയിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തി കിട്ടിയ ലൂപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് എന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡിനാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലപ്പഴക്കമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് യെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വയബിൾ. അത് പൊടിച്ചു, അത് പിന്നെ അല്ലേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റായി വളർന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ടും അല്ലെ ഫ്ലവറും സീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വയബിൾ സീഡായിരുന്നു. എ റീസെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് goes to 2000 years old അല്ലേ സീഡ് ഓഫ് ഫെനിക്സ് ഡാക്ടിലിഫെറ. ഫെനിക്സ് ഡാക്ടിലിഫെറ ഏതാ? ഡേറ്റ് പാം, ഈന്തപ്പന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീഡിന് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വഴി എൻ്റെ പഴക്കം നോക്കിയാൽ 2000 വർഷത്തോളം പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ കിങ് ഹെറോഡ്സ് പാലസ് നിയർ ഡെഡ് സീ. ഡെഡ് സീക്ക് അടുത്തുള്ള കിങ് ഹെറോഡ് പാലസിൽ നടത്തിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടിയ ഒരു സീഡ്, അതിൻ്റെ അല്ലേ കാലപ്പഴക്കം നോക്കിയപ്പോൾ 2000 years old ആണ്. യെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വയബിൾ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. Then record of a 10,000 years old dormancy seeds has been estimated in ഏതിലാണ്? Lupinus articus. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. The number of seed in each fruit in case of orchid and some parasitic forms like orobanche and striga is 1. നമ്മൾ പഠിച്ചു some plants contain thousands of minute seeds. ആയിരക്കണക്കിന് സീഡുകൾ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ കാണപ്പെടും. ഓർക്കിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് സീഡ്സ് പ്രസൻറ്റ്. സ്മോളസ്റ്റ് സീഡാണ് ഓർക്കിഡ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് സീഡ് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ കാണും. ആൻഡ് സിമിലർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സം പാരസൈറ്റിക് ആൻജിയോസ്പെംസ് ലൈക്ക് ഓറോബാങ്കെ ആൻഡ് സ്ട്രിഗ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നെന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാൾസ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഹാവ് ഓൾഡ് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൽ. അല്ലേ സീഡിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടി ചില പ്ലാന്റുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഹെയർസ് കാണപ്പെടും, ചില സീഡുകളിൽ വിങ്സ് കാണപ്പെടും സീഡിൽ. ഇതെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസിലേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കോളനൈസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ. പല പല ഏരിയകളിൽ പ്ലാന്റുകളെ കോളനൈസ് ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയകളിൽ പ്ലാന്റുകളെ കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ. സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടി ഇവോൾഡ് മെക്കാനിസംസ് പല പ്ലാന്റുകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ട്രൂ ആണ്. സോ the third option is false. Option 3 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. The viability of pollen grains depends upon. What do you mean by viability? Viability means the period for which the pollen grains remain active after their release from the anther. ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്തേക്കാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക? ദാറ്റ് റിമെയിൻ ആക്റ്റീവ്. ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഈസ് കോൾഡ് viability period. And that viability period of a pollen grain depends upon the prevailing temperature, humidity, as well as the genetic potentiality of the concerned species. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് കൺസേൺഡ് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചതാണ്. ഏതാ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? സം സീരിയൽ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് വീറ്റ്, റൈസ് എക്സെട്ര, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെ ലോസ്റ്റ് ദെയർ വയബിലിറ്റി വിത്തിൻ 30 minutes ആഫ്റ്റർ റിലീസിങ് ഫ്രം ദി ആന്തർ. ആന്തറിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കറക്റ്റ് കൺസേൺഡ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. ബട്ട് സം ഫാമിലീസ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ലെഗ്യൂമിനോസേ, വേറൊന്ന് റോസേസിയേ, then Solanaceae. Leguminosae എന്നറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫാമിലി. അതിലാണ് 3 സബ് ഫാമിലികൾ വരുന്നത്. അതിലൊരു ഫാമിലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാബേസിയെ കംസ് അണ്ടർ ദ മെയിൻ ഫാമിലി ലെഗ്യൂമിനോസെ. റോസേസിയ, റോസ സെൻറ്റിഫോളിയ, റോസയൊക്കെ വരുന്ന സ്പീഷീസാണ്. സൊളനേസിയ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ദേ വയബിൾ ഫോർ സെവറൽ മന്ത്സ്, മാസങ്ങളോളം എന്താണ് വയബിൾ ആയിരിക്കും. അതേസമയം ചില സീരിയൽ ക്രോപ്സിൽ that lost their viability within 30 minutes. Appo that depends on genetic potentiality as well. So what are the factors that depend on pollen? Depends on the pollen viability and again prevailing temperature, humidity, as well as genetic potentiality of the concerned species. So the answer all of the above, option 4. Next question like question number 6. Active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis. What is the purpose of such active research?
അപ്പോമിക്സിസിനെ കുറിക്കുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ അല്ലേ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാബ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോമിക്സിസ് ഈസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീഡ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോമിക്സിസ്. ആൻഡ് അപ്പോമിക്സിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഗാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? എസെക്ഷൽ ഫോം ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് മിമിക്സ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് സീഡ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. We know that after fertilization, ovary develops into fruit and ovule develops into seed. So seed is the product of fertilization. But here, in apomixis, seeds are produced without fertilization. So apomixis is actually a kind of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിമിക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോമിക്സിസിൻ്റെ ആ ഒരു റെലവൻസ്, ആക്റ്റീവ് റിസർച്ചുകൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നടക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമുക്കറിയാം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏതോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാരൻറ്റിലുള്ള സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റികളെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹൈബ്രിഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ ഹൈബ്രിഡുകൾ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലാതെ തന്നെ അതിന് അല്ലെ പലതരം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക്. പക്ഷേ ഹൈബ്രിഡുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത സീഡുകൾ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം, ഹൈബ്രിഡുകളെ നമ്മൾ നട്ടു, മാക്സിമം ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ വീണ്ടും ഈ ഹൈബ്രിഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈൽഡ് ആ കിട്ടിയ സീഡിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നട്ടാൽ അവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ സീഡുകൾക്കും ഒരേ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കാണും, പക്ഷേ ബാക്കി മെജോറിറ്റിയും ആവറേജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയോ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീഡുകളായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഹൈബ്രിഡ് കനോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹൈബ്രിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെൻ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്രോപ്പ് സീസൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ നട്ടു, അതിൽ നിന്ന് സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോമിക്സിസ് വഴിയാണെങ്കിൽ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെയാണ്, ഗാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതേപടി, പാരൻസിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അതേപടി യങ്ങോൺസിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ദ ആക്റ്റീവ് റിസർച്ചസ് ആർ സോ ഗോയിങ് ഓൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ജനറ്റിക്സ് ഓഫ് അപ്പോമിക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ജീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അപ്പോമിക്സിസ്. ഇത്തരം ജീനുകളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഈ ഹൈബ്രിഡുകൾ പിന്നീട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീഡുകളും അപ്പോമിക്റ്റിക് സീഡുകളായിരിക്കും. അപ്പോമിക്റ്റിക് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള വഴി ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ക്വാളിറ്റീസ് അതേപടി, പ്യൂരിറ്റീസ് അതേപടി പ്രോജനിയിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് to transfer apomictic genes into hybrid varieties which will prevent the loss of hybrid vigor in successive years. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡുകളിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജനറേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ലോസ്, ക്വാളിറ്റിക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും, ഹൈബ്രിഡ് വിഗറിന് ലോസ് ഉണ്ടാവും. അതില്ലാതാക്കാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡിൽ നിന്ന് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സീഡുകൾ അപ്പോമിക്സിസ് വഴിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇല്ല, പ്യൂരിറ്റി അതേപടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പാരൻറ്റിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോമിക്സിസിൻ്റെ കാരണമായ ജീനുകളെ കണ്ടെത്താനും അത് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവയുടെ ഹൈബ്രിഡ് വിഗറിൻ്റെ ലോസിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. Now question number 7. Microsporangium is generally surrounded by 4 wall layers. Which of the following 3 wall layers perform the function of protection and helps in the dehiscence of anther to release the pollen grains? നോക്കാം. അതായത് a typical microsporangium consists of a wall made up of 4 sublayers. What are the 4 sublayers? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, outermost one is the epidermis itself, then endothecium, middle layers, and the last one, tapetum. Out of these 4 subregions, epidermis, endothecium and middle layers,
together act as a protective covering that helps in the dehiscence of anther to release the pollen grains, while the innermost layer, tapetum, that contain abundant food reserves, so it acts as a nutritive tissue that provide nourishment for the developing pollen grains. But developing pollen grains in the nourishment കൊടുക്കുന്ന nutritive tissue ആണ് tapetum എങ്കിൽ the outer three layers ഏതൊക്കെയാ? Wall layers, epidermis, endothelium and the middle layers together act as a protective covering that helps in the dehiscence of anther to release the pollen grains. So answer is option 4. Next question. Question number 8. Cryopreservation is the technique to preserve substances like pollen grains in liquid nitrogen at temperature. നമുക്കറിയാം, what do you mean by cryopreservation? Low temperature store ചെയ്യുക. It is possible to store pollen grains in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Pollen grains നമുക്കറിയാം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് മാത്രമേ മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ വയബിൾ ആയിരിക്കും. The period for which pollen grains remain active after their release from the anther is called a viability period. So a viability period എത്രയാണോ അതിനുള്ളിൽ പോളിനേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ, പോളൻ ജെർമിനേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പോളൻ ഗ്രെയിനെ കൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റണം. And it is possible to store pollen grains in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Such cryopreserved pollen grains are used as pollen bank, similar to seed bank, and that can be later used in crop and breeding programs. So -196 degrees Celsius ilana preserve cheyyunnathu. So the answer is option 2. Next question number 9. Which among the following is not true about pollen grain? Pollen grain സംബന്ധിച്ച് ട്രൂ അല്ലാത്തത്, they are rich in nutrients. Correct ആണല്ലോ. Pollen grains are rich in nutrients, so they can be used as supplementary food. അല്ലേ? അതായത് pollen consumption of pollen products that found to be increase the performance of our resources, athletes, etc. Many species cause severe allergy and bronchial afflictions in some people, and often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. Pollen grains allergic ആണ് അല്ലെ? pollen grains for some species cause allergy. Allergy cause ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാർത്തീനിയം ഓർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാസ്. പാർത്തീനിയം ഓർ ക്യാരറ്റ് ഗ്രാസ്. This is introduced to India as a contaminant with imported wheat from US. നമ്മൾ വീറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടാമിനൻ്റായി അതിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വീഡാണ് ആക്ച്വലി പാർത്തീനിയം അല്ലെങ്കിൽ കാരറ്റ് ഗ്രാസ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂബിക്വിറ്റസ് ഇൻ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലായിടത്തും അത് എന്ത് ചെയ്തു, സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പോയ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് കാരറ്റ് ഗ്രാസ്. ദിസ് കോസ് പോളൻ അലർജി. സോ ഓപ്ഷൻ 2 കറക്റ്റ് ആണ്. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of racehorses. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില pollen grains എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് റിച്ച് ആണ്. pollen grains are rich in nutrients, so they can be used as supplementary food. Then parthenium is used against pollen allergy. Parthenium cause pollen allergy. So option 4 is the wrong about pollen grain. Parthenium pollen allergy cause ചെയ്യുന്നതാണ്, that is not used against pollen allergy. So option 4 is the incorrect regarding pollen grain. Answer option 4. Question number 10. Which among the following is not a feature of pistil? Monocarpellary means if a gynoecium is composed of one pistil, it is called monocarpellary. One carpel മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ. Syncarpus, കാർപ്പൽസ് മോർ ദാൻ ഒന്നുണ്ട്. ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിങ്കാർപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി കാർപ്പലറി ഗൈനീഷ്യത്തിലെ കാർപ്പൽസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സിങ്കാർപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കാം. പെപ്പാവർ അല്ലെ ഹിബിസ്കസ് എക്സാമ്പിളാണ്. മോണോസ്പോറിക് അല്ലേ, അത് എംബ്രിയോസാക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് ആ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതിനെ
പിസ്റ്റിലുമായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ അല്ല. അപ്പോകാർപ്പസ് ഒരു മൾട്ടി കാർപ്പലറി ഗൈനീഷ്യത്തിലെ കാർപ്പൽസ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെ, മോർ ദാൻ ഓൺ പിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നാൽ അതിനെ അപ്പോകാർപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈക്കേലിയ, അല്ലേ, റോസ്, ലോട്ടസ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മോണോസ്പോറിക് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ്, അല്ലേ, നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ പിസ്റ്റൽ. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. Male gametophyte. Male gametophyte pollen grains are the male gametophyte of angiosperms as well as gymnosperms. ജിംനോസ്പെർമിൻ്റെയും ആൻജിയോസ്പെർമിൻ്റെയും മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിനാണ്. ബിക്കോസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ദ കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് മെയിൽ ഗാമറ്റ്. ഫിമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എംബ്രിയോ സാക്കാണ്, അല്ലേ. എംബ്രിയോ സാക്ക് ഈസ് ദ ഫിമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്തിനെയാണ്? ഒവ്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം പോളൻ സാക്സ്. സോ ദ ആൻസർ 1 3 2 1 3 2 and 4 4. ഓപ്ഷൻ എത്രയാ? 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ഐഡന്റിഫൈ എ, ബി ആൻഡ് എക്സ്. X contain 2 cells, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതാണ്, A and B. B is bigger than A and it has abundant food reserves and large irregularly shaped nucleus. And we already studied that the large irregularly shaped nucleus is the characteristic feature of vegetative cell and which contain abundant food reserve. അപ്പോൾ vegetative cell is a part of pollen grain, അല്ലേ. 2 സെൽ സ്റ്റേജിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ 2 സെല്ലുകളിൽ ഒന്നാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ. എ ഈ സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ബി, അല്ലേ. അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് ലാർജ് ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ ലാർജ് ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ അബണ്ടന്റ് ഫുഡ് റിസർവ്, വൈൽ ജനറേറ്റീവ് സെൽ ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് വിത്തിൻ ദ എവിടെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ പോളൻ്റെ 2 സെല്ലുകളാണ്, ഒന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ 2 സെൽ. 1 ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എ വിച്ച് ഈസ് ലാർജ് and contain abundant food reserves. Irregularly shaped nucleus is there and A is small and float in the cytoplasm of B. It is spindle shaped, അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് രണ്ടെൻഡും പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും, സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആണ്, വിത്ത് dense cytoplasm and nucleus. കുഞ്ഞു സെല്ലാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ dense cytoplasm and prominent nucleus. So A is generative cell, അല്ലേ, B is bigger than A. So B is bigger than A. അപ്പോൾ A ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണ്, സ്മോൾ സെല്ലാണ്. അത് ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിനുള്ളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു. സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലാണ് ഇവിടെ ബി എന്ന സെല്ല്, ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണ് എ എന്ന സെല്ല്. ഇത് രണ്ടും ഇരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് വോട്ട് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ, എ അല്ലേ generative cell and B vegetative cell. Option 2 is the right answer. Next question number 13. The body of ovule is fused with the funiculata, അല്ലേ. അതായത് ഒവ്യൂളിൻ്റെ ബോഡിയും ഒവ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഇത് തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഫ്യൂണിക്കിളും ബോഡിയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഈ ജംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈലം. Hilum represents the junction between body of ovule and the funicle. So the answer option 4. Micropyle is the small opening of the integument. Integumental കാണപ്പെടുന്നത് above the hilum there is a small opening called micropyle. Through this micropyle entry of water and oxygen takes place at the time of seed germination. Then nucellus, the central mass of tissue inside the integument is called a nucellus, homogeneous tissue that found inside the integuments. Then chalasa, opposite to micropyle, chalasa represent the basal part of the ovule. Answer option 4. The diameter of the pollen grain is generally varies from, ഒരു typical ആയിട്ടുള്ള pollen grain സൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എത്രയാണ്? 25 to, അല്ലേ, pollen grains are spherical in shape and it measures about
25 to 50 micrometer diameter. So option 2 is the right answer. Next to question number 15. What type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria il nadakkunna pollination. Enda Vallisneria pratyekatha? Vallisneria is a dioecious plant. Male flower female flower different plantകളിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യൂണിസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയോഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആണ് വാലിസ്നേറിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ വാലിസ്നേറിയയിൽ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ആദ്യം ഫിമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ റീച്ച്ഡ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് പെഡിസൽ. അപ്പോൾ ഫിമെയിൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഫിമെയിൽ ഫ്ലവറുകൾ നേരെ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്തും. കാരണം ഫിമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെഡിസലിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. So female flowers reached onto the surface of water, while the male flowers അല്ലെങ്കിൽ pollen grains that are released onto the surface. Male flowerകൾ submerged ആണെങ്കിലും that is released onto the surface. Through the surface of water, they reaches the female flower and pollination takes place. So pollination takes place on the surface of water. That is called epihydrophily. വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ വെച്ചാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പിഹൈഡ്രോഫിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ പോളിനേഷൻ അക്കേഴ്സ് ഇൻ സബ്മർജ്ഡ് കണ്ടീഷൻ, അത് സൂസ്റ്ററ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സീ ഗ്രാസസിലാണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് എമർജ് എബവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ, പോളിനേഷൻ അക്കേഴ്സ് ബൈ ഇൻസെക്ട്സ്, അത് പിസ്റ്റിയ, ഐക്കോർണിയ അല്ലെ ലോട്ടസ്, നിംഫയ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളിലാണ്. പിസ്റ്റിയ water lettuce, Eichhornia or water hyacinth, then lotus, then nymphea അല്ലെങ്കിൽ water lily തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം aquatic plant ആണെങ്കിലും their flowers come or emerge above the surface of water. So pollination is brought about by insects അല്ലെങ്കിൽ wind ആണ്. അപ്പോൾ അത് വാലിസ്നേറിയൽ അല്ല. Then flowers emerge above the water surface and pollination is carried out by wind. False. Male flowers are carried by water current to female flowers on the surface. അല്ലേ, അതാണ് epihydrophily എന്ന് പറഞ്ഞത്. So the answer is option 4 as far as the Vallisneria is concerned. Next question number 16. In general, the egg apparatus of embryo sac and angiosperm consist of. Egg apparatus എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു മെച്ചുർ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അല്ലേ മൈക്രോപൈലാർ പോൾ, ചലാസൽ പോൾ. ചലാസൽ പോളിലായി 3 ഒരേ സൈസുള്ള സെല്ലുകൾ കാണും, ആന്റിപോഡൽ സെൽസ്. ദെൻ മൈക്രോപൈലാർ പോളിലായി കാണുന്ന 3 സെല്ലുകളാണ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ്. എഗ് അപ്പാരറ്റസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലാർജ് സെൻട്രൽ എഗ് ആൻഡ് 2 അല്ലേ സിനർജിഡ്സ്. So total 3 cells are present in egg apparatus, a large central egg and 2 synergid. So 1 egg cell and 2 synergids എവിടെ കാണും? മൈക്രോപൈലാർ പോളിലായി. ചലാസൽ പോളിലായി എന്ത് കാണും? 3 ആന്റിപോഡൽ സെൽസ് അറ്റ് ദി ചലാസൽ പോൾ. Then at the center there are 2 polar nuclei. സെൻട്രലിൽ 2 ന്യൂക്ലിയസ് കാണും, 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയകൾ കാണപ്പെടും. ഈ 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെല്ലാണ് ലാർജസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ദ എംബ്രിയോ സാക്ക്. എംബ്രിയോ സാക്കിന്റെ ആ ലാർജസ്റ്റ് സെല്ലിന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ സെൽ എന്ന് വിളിക്കാം. സെൻട്രൽ സെല്ലിന് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ദീസ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ ഇവൻച്വലി ഫ്യൂസ്ഡ് ടു ഫോം എ ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയ. പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആകുമ്പോൾ n+n ആണ്, 2 ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസുകളാണ്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ദേ ഇവൻച്വലി ഫ്യൂസ്ഡ് ടു ഫോം എ ഡിപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയി. സോ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ദ എംബ്രിയോ സാക്ക് സെൻട്രൽ സെൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തുള്ളത്. എഗ് അപ്പാരറ്റസ് 3 സെൽ, ഒരു സെൻട്രൽ എഗ് ആൻഡ് 2 സിനർജിഡ്, 3 ആന്റിപോഡൽ സെൽ ആൻഡ് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയ. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Next question 17. Given below are 2 statements. Cleistogamous flowers are invariably autogamous. Cleistogamous flowers are invariably autogamous.
Then statement 2, cleistogamy is disadvantageous as there is no chance of cross pollination. അല്ലേ? Cleistogamous flowers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ some flowers do not open at all. For example, viola അല്ലെങ്കിൽ common pansy, comilena, oxalis, groundnut, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്ലാന്റുകളിൽ രണ്ട് തരം ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് casmogamous flowers, രണ്ട് cleistogamous flowers. Casmogamous flowers are flowers that open and expose their anther and stigma. ഒരു ഫ്ലവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അത് അതിൻ്റെ ആന്തരം സ്റ്റിഗ്മയും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഏത് ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് വേണോ വരാം. എന്നാൽ ഇവയിൽ തന്നെ ഈ വയോള, ഓക്സാലിസ്, കോമിലേന തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളിൽ ക്ലീസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ക്ലീസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ അറ്റ് ഓൾ. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തേയില്ല. So they are invariably autogamous. Invariably means always, each occasion. They are always autogamous. Because flower open ചെയ്യുന്നില്ല, so there is no chance of a cross pollen landing on the stigma. ഒരു ക്രോസ് പോളന് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോളന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഫ്ലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. So they are invariably always autogamous. Statement 1 is correct. ഇനി cleistogamy is disadvantageous since there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Cross pollination does not occur. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ they are invariably autogamous ആയിരിക്കും. ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ, സെൽഫ് പോളിനേഷൻ മാത്രമേ നടക്കൂ. So both statement 1 and 2 are correct. Option 2 is the right answer. Next to question number 18. What will be the ploidy of endosperm of a cell produced after crossing a tetraploid female plant with a tetraploid male plant? Tetraploid ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിൽ അല്ലേ, ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് 4 ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ടെട്രാപ്ലോയിഡ് മെയിൽ പ്ലാന്റ്. മെയിൽ പ്ലാന്റും ടെട്രാപ്ലോയിഡ് ആണ്, 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമറ്റോജനസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിമെയിൽ ഗാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്, ഗാമറ്റോജനസിസ് നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ മിയോസിസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഗ് 2n ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അടുത്തുണ്ടാകുന്ന മെയിൽ ഗാമേറ്റ് മിയോസിസ് വഴി ആയതുകൊണ്ട് മെയിൽ ഗാമേറ്റും 2n ആയിരിക്കും. ബോത്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആർ 2n. കാരണം മിയോസിസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. ടെട്രാപ്ലോയിഡാണ് പ്ലാന്റ്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയുള്ള ഗാമേറ്റുകളുണ്ടാവും, പ്ലോയിഡിയം. ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്ലോയിഡി ഓഫ് എൻഡോസ്പെർം? ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ സിംഗമി ഉണ്ട്, ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സിംഗമി നടക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗും അല്ലേ, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റും 2n ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് 4n ഉള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സിംഗമി. എൻഡോസ്പേം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്? പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം സെൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റ്, മെയിൽ ഗാമേറ്റിൻ്റെ പ്ലോയിഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം 2n പ്ലസ് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ. പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തുള്ള ഓരോ സെല്ലുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാം 2n ആയിരിക്കും അല്ലേ. എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ ഓരോ സെൽ, എഗ് സിനജിഡ്, പിന്നെ ആൻറ്റിപോഡൽ 2n ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയയിലും 2n. അപ്പോൾ 2n പ്ലസ് 2n ആയിരിക്കും പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ 2 വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ? 2n പ്ലസ് 2n പ്ലസ് 2n 6n. സോ ദ പ്ലോയിഡി ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ഈസ് ഹെക്സാപ്ലോയിഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? മെയിൽ ഗാമേറ്റ് 2n ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ. സിൻസ് ദ ഫീമെയിൽ പാരന്റ് ഈസ് ടെട്രാപ്ലോയിഡ്, അതിൻ്റെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും 2n ആയിരിക്കും. സോ 2n ഉള്ള ഒരു പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ, 2n ഉള്ള അടുത്ത പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ, ദെൻ ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് 2n. സോ ടോട്ടൽ 6n. സോ ദ പ്ലോയിഡി ഈസ് ഹെക്സാപ്ലോയിഡ് എൻഡോസ്പെർം. ക്ലിയർ? അതേസമയം സൈഗോട്ടിൻ്റെ പ്ലോയിഡിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 4n ആയിരിക്കും.
Okay. Next question 19. Which is the most common type of embryo sac in angiosperms? ആൻജിയോസ്പേമിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അല്ലേ എന്താണ്? ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചതാ, ഒരു സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. അതിൽ എന്ത് നടക്കും? മിയോസിസ് നടന്ന് മെഗാസ്പോറിൻ്റെ ഒരു ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്യും. ടെട്രാഡിലുള്ള 4 സെല്ലുകളിൽ 3 മെഗാസ്പോറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡീജനറേറ്റഡ് ആവും. ഒന്ന് മാത്രം, ഒരു മെഗാസ്പോർ സർവൈവ് ചെയ്യും. സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന മെഗാസ്പോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ. ഈ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ 3 സക്സസീവ് എന്ത് നടക്കും? 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ്, 3 സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. എങ്ങനെയുള്ളതാ? 7 സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതും 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലേ? 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് 7 സെൽഡ് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ സിൻസ് only 1 megaspore involved in the formation of embryo sac, this is called a monosporic embryo sac development. ആ മോണോസ്പോറിക് ഒരു മെഗാസ്പോറെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് മോണോസ്പോറിക്കായി 3 സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ മോണോസ്പോറിക് വിത്ത് 3 സീക്വൻഷ്യൽ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് ആണ് മോണോസ്പോറിക്. ടെട്രാസ്പോറിക് വിത്ത് 1 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ആൻജിയോസ്പേമിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ആൻജിയോസ്പെമിക് എംബ്രിയോളജിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി മഹേശ്വരി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ്, പഞ്ചാനൻ മഹേശ്വരി. ഹി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോ സാക് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ്. 1 മോണോസ്പോറിക്, 2 ബൈസ്പോറിക്, 3 ടെട്രാസ്പോറിക്. മോണോസ്പോറിക് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ടൈപ്പ് എംബ്രിയോ സാക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ദിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ എ പ്ലാന്റ് കോൾഡ് പോളിഗോണം. പോളിഗോണം എന്ന പ്ലാന്റിലാണ് ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്തത്. സോ മോണോസ്പോറിക് എംബ്രിയോ സാക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പോളിഗോണം ടൈപ്പ് ഓഫ് എംബ്രിയോ സാക് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. In angiosperms, the correct sequence of events in the formation of female gametophyte in എവിടെയാ? ഓവ്യൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ 2022 നീറ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് ആൻജിയോസ്പേമിലെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്? നോക്കൂ, 3 സക്സസീവ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഇൻ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ, ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് 3 മെഗാസ്പോർ, meiotic divisions in megaspore mother cell, migration of 3 nuclei towards each pole, formation of a wall resulting in 7-celled embryo sac. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർന്നേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലാണ് ഒന്നാമത് നടക്കുന്നത്. മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ അണ്ടർഗോ മിയോസിസ്. അപ്പോൾ 4 മെഗാസ്പോറുകൾ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ടെട്രാഡിൽ 3 എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു? ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബി ആണ് സെക്കൻഡ്. ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് 3 മെഗാസ്പോർ. 3 മെഗാസ്പോർ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ 1 സർവൈവ് ചെയ്യും. സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ എന്ന് വിളിക്കും. ദാറ്റ് ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ അണ്ടർഗോ 3 സക്സസീവ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ തേർഡ് അല്ലേ, 3 സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സാക്ക്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോ സാക്ക്. അതിൽ ഓരോ 8 ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ 3 എണ്ണം ഒരു പോളിലേക്കും 3 എണ്ണം ഒരു പോളിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ആക്ച്വലി 4 ന്യൂക്ലിയസ് വീതം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പിന്നെ 3 എണ്ണം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ നടന്ന എഗപ്പാരറ്റസ് ആവും, 3 എണ്ണം ആൻറ്റിപോഡൽ. റിമൈനിങ് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലി അല്ലേ, ദാറ്റ് സെൻട്രൽ. അപ്പോൾ സെൻട്രലിരിക്കുന്ന ആ 2 പോളാർ ന്യൂക്ലി. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം, അതായത് 8
8 ന്യൂക്ലിയസുകൾ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായതിൽ 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എംബ്രിയോ സാക്ക് 3 സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സാക്ക്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ 3 ന്യൂക്ലിയസുകൾ മൈക്രോപൈലാർ പോളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ബിക്കം എഗ് അപ്പാരറ്റസ്. 3 ചെലാസൽ പോളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ബിക്കം എന്താണ് 3 ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽ. ദ റിമൈനിങ് 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ അല്ലേ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ, ദാറ്റ് ബിക്കം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ സെൽ. ആ 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ഇരിക്കുന്ന ലാർജസ്റ്റ് സെല്ലിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ സെൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ടുവേഴ്സ് ഈച്ച് പോൾ, 3 ന്യൂക്ലിയസ് വീതം ഓരോ പോളിലേക്കും പോകുന്നു. 4. ഇനി അവയിൽ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മൈക്രോപൈലാർ പോളിലിരിക്കുന്ന 3 സെല്ലുകൾ എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ആയി, ചെലാസൽ പോളിലുള്ളത് ആൻറ്റിപോഡലായി. അങ്ങനെ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു. 5. സോ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് CBADE. CBADE ഓപ്ഷൻ 4 ഉണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. Next question number 21. In angiosperms, the haploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are. ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന എംബ്രിയോ സാക്കിലെ ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ്, ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ എഗ് ആരുമായി ചേർന്ന് മെയിൽ ഗാമേറ്റുമായി ചേർന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ സൈഗോട്ടാണ്. ഇനി എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തുള്ള 2 പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ മറ്റൊരു മെയിൽ ഗാമേറ്റുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും, അത് 3N ആയിരിക്കും, ട്രിപ്ലോയിഡ്. ഇനിയുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ കാണപ്പെട്ട 2 സിനർജിറ്റ്സ്, അതിലെ സെല്ലുകൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും, ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽസും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയൂ. സിനർജിഡ്സും അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സിനർജിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ആൻറ്റിപോഡൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ N+N ആണ്. അപ്പോൾ അതല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ലേ. ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സീക്വൻഷ്യലി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ സിനർജിഡ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ്, പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് വരുമ്പോൾ 3N വരും, സൈഗോട്ട് 2N. അപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് അല്ലേ. ആൻറ്റിപോഡൽ ഹാപ്ലോയിഡ്, സിനർജിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ്, പ്രൈമറി 3N കറക്റ്റ് അല്ല. സിനർജിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ്, സൈഗോട്ട് 2N, ഡിപ്ലോയിഡ്, പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം 3N. അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ്, ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ സിനർജിഡ്സ്, സൈഗോട്ട് ആൻഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ്. ഓപ്ഷൻ 4 correct answer. Then question number 22. Which one of the following statement regarding post-fertilization development in plant is incorrect? Post-fertilization development in a സംബന്ധിച്ച് incorrect നോക്കൂ. Ovule develops into embryo sac. False അല്ലേ. Ovule develops into seed. First option തന്നെ false ആയി. ബാക്കിയെല്ലാം correct ആയിരിക്കുമല്ലോ. Ovary develops into fruit correct ആണ്. Zygote develops into embryo correct ആണ്. Central cell develops into endosperm. So first option regarding post-fertilization event is false. So the answer is 1. Question number 23. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by. Water hyacinthilum water liliilum നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിസ്റ്റിയ വാട്ടർ ലെറ്റ്യൂസ്, ഐക്കോർണിയ വാട്ടർ ഹയാസിന്ത്, നിംഫയ വാട്ടർ ലിലി, നെലിംബോ അല്ലെ ലോട്ടസ്, ഇതിലെല്ലാം flowers emerge above the surface of water. So pollination is not carried out by water, insects അല്ലെങ്കിൽ wind ആയിരിക്കും. So option 4 is the correct answer. Next question 24. In female, if the female parent produce unisexual flowers, female parent unisexual, നമ്മളൊരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഫീമെയിൽ പാരന്റ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ there is no need of emasculation. What is emasculation? The removal of anther from a bisexual female parent before the dehiscence of anther is called a emasculation. ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ഫീമെയിൽ പാരന്റിൽ നിന്ന് എന്തിനെ ആന്തർ മെച്ചുവർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സെൽഫ് പോളിനേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമാസ്കുലേഷൻ. പക്ഷേ ഫീമെയിൽ പാരന്റ് യൂണിസെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഇമാസ്കുലേഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇമാസ്കുലേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ യൂണിസെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ. മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ആണ് 1ഉം 2ഉം ഓപ്ഷൻ. ഇമാസ്കുലേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ. 3ലും ഇമാസ്കുലേഷൻ വേണമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് 3 ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ പാരന്റ് യൂണിസെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് ഇമാസ്കുലേഷൻ. Then question number 25. The endosperm is completely consumed by the developing embryo
അല്ലേ ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ അല്ലേ ലെഗ്യൂമിനസ് സീഡ്സ് ലൈക്ക് പീ ബീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അല്ലെ ഗ്രാം എക്സെട്ര ദ എൻഡോസ്പേം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ. ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ തന്നെ എൻഡോസ്പേമിനെ പൂർണ്ണമായും കൺസ്യൂം ചെയ്യും. സോ ദർ ഈസ് നോ റെസിഡുവൽ എൻഡോസ്പേം ഇൻ മെച്യൂർ സീഡ്. സച്ച് സീഡ്സ് ആർ കോൾഡ് നോൺ ആൽബുമിനസ് ഓർ നോൺ എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ്, എക്സാൽബുമിനസ് സീഡ്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പീ, ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്, ബീൻ, ഗ്രാം എക്സെട്ര. എന്നാൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ്, ഇപ്പോൾ വീറ്റ്, റൈസ്, മെയ്സ്, ബാർലി, കോക്കനട്ട് അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സം ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് കാസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് സൺഫ്ലവർ, മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി സൊളനേസിയ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ കാസ്റ്റർ, സൺഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റുകളിൽ എന്താണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻഡോസ്പേം പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ മെച്യൂർ സീഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോർട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഡ്യൂറിങ് അല്ലേ എംബ്രിയോ ജെർമിനേഷൻ. ജെർമിനേറ്റിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്കുള്ള ഒരു സോർട്സ് ഓഫ് ഫുഡായി ഈ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻഡോസ്പേം അവിടെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റെസിഡുവൽ എൻഡോസ്പേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സീഡുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോസ്പേമസ് ഓർ ആൽബുമിനസ് സീഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ 4 കാസ്റ്റർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 26. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടാസൽസ് ഇൻ കോൺ കോബർ? ടാസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ വിച്ച് വേവ് ഇൻ വിൻഡ് ടു ട്രാപ്പ് ദ എയർബോൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എയർബോൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ, സ്റ്റിഗ്മ എന്നിവയാണ് ട്രാപ്പ് ദ എയർബോൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവർ യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻ എ സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ ഇൻ ഈച്ച് ഓവറി ആൻഡ് മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കോൺസ്പീക്യൂസ്. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഫ്ലവറുകളായതുകൊണ്ട് മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് എന്താണ് കോൺകോബ്. അതിൽ ടാസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാസൽസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ which wave in wind to trap the airborne pollen grains. So option 3 is the answer. Question number 27. Pistil of papaver is. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു മൾട്ടി കാർപ്പലറി ഗൈനീഷ്യത്തിലെ കാർപ്പൽസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയാൽ അതിനെ സിങ്കാർപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് പെപ്പാവർ, ഹിബിസ്കസ് അല്ലേ ഒക്കെ പഠിച്ചത്. അതേസമയം മൾട്ടി കാർപ്പലറി ഗൈനീഷ്യത്തിലെ കാർപ്പല ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പോകാർപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കും. റോസ്, ലോട്ടസ്, മൈക്കേലിയ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകൾ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവിടെ മൾട്ടി കാർപ്പലറി സിങ്കാർപ്പസ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 28. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്? സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? When the anther is young, the central part of the anther എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. സ്പോറോഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആന്തർ യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആന്തർ ഈസ് ഓക്കുപ്പൈഡ് ബൈ എ ഹോമോജീനസ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ. അത് ഹാപ്ലോയ്ഡ് അല്ല, ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ്. ആ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂവിലെ ഓരോ സെൽ, എനി സെൽ ഓഫ് ദ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യലി capable of giving rise to എ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്. അങ്ങനെ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സെല്ലിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ഓർ പോളൻ മദർ സെൽ, PMC എന്ന് വിളിക്കാം. പോളൻ മദർ സെൽ. ഈ പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക? മൈക്രോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുക, വിച്ച് ഫർദർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഡിപ്ലോയ്ഡ് സെൽസ് ആണ്. The hard outer layer of the pollen is called the exine. അല്ലെ, ഔട്ടർ ലെയറിനെ എക്സൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്നർ ലെയർ ആണ് ഇൻറ്റൈൻ, നോട്ട് ഇൻറ്റൈൻ. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഫോൾസ് ആണ്. ടപ്പീറ്റം നറിഷസ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. കറക്റ്റ് ആണ്. ഡെവലപ്പിംഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ടപ്പീറ്റം. ദെൻ മൈക്രോസ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻഡോതീസിയം. ഫോൾസ് അല്ലേ? മൈക്രോസ്പോർ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. Correct option. Next question 29.
വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി ബട്ട് റിക്വയർ പോളിനേറ്റേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പോളൻ അല്ലേ, ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്. പോളൻ്റെ സോഴ്സ് pollination may be of how many types? 3 types. ഒന്ന് അല്ലേ, pollination is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma of a same flower ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോഗമി. അടുത്ത anther to stigma of another flower of the same plant ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗൈറ്റനോഗാമി. ഇനി pollination between, അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫ്രം anther to stigma of a different plant is called സീനോഗാമി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഓട്ടോഗമിയും ഗൈറ്റനോഗമിയും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ്, സീനോഗമി ക്രോസ് പോളിനേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി. അപ്പോൾ ഒരേ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അതേ പ്ലാന്റിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴോ രണ്ടിൻ്റെയും ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈറ്റനോഗാമി സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി. ബട്ട് ഗൈറ്റനോഗാമി ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലവറിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, അതേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരാവശ്യമാണ്? പോളിനേറ്റർ ആവശ്യമാണ്. സോ ഗൈറ്റനോഗാമി ഈസ് അല്ലെ ഓട്ടോഗാമി ഈസ് ഗൈറ്റനോഗാമി ഈസ് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗാമി ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകൾ തമ്മിലാകുമ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സീനോഗമിയിൽ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേമൻ ടു പോളൻ ടു സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ്. ദസ് ഇറ്റ് കോസ് വേരിയേഷൻ. ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ കോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം സീനോഗമി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാർത്തനോകാർപ്പി? പാർത്തനോകാർപ്പി മീൻസ് the development of fruit without fertilization is called parthenocarpy, and such fruits are seedless fruits. And example is ഏതാണ്? പാർത്തനോകാർപ്പിക്കുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബനാന വിത്തൗട്ട് സീഡ്. സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇനി പാർത്തനോകാർപ്പി ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഡോൾ 3 അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ. ഇൻഡോൾ 3 അസറ്റിക് ആസിഡ് പോലുള്ള പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വഴി ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്സും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് കമേഴ്സ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ടിപ്പിക്കൽ ആൻജിയോസ്പെർം anther is dithecous, which means that നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ടിപ്പിക്കൽ anther is ഒരു ടിപ്പിക്കൽ anther ഇതൊരു ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ലോബ് കണ്ടെയ്ൻ 2 തീക്ക അല്ലേ. ഓരോ ലോബിലും അതായത് ദ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ലോബ്, ഈച്ച് ലോബ് ഈസ് കോൾഡ് തീക്ക. അപ്പോൾ എ ടിപ്പിക്കൽ ആന്തർ ഈസ് എ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ആന്തർ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതൊരു ലോബ്, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലോബ്. അങ്ങനെ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓരോ ലോബിലും 2 തീക്ക കാണും, 2 ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എ ടിപ്പിക്കൽ ആന്തർ ഈസ് ഡൈത്തീക്കസ്. ഓരോ ലോബിലും ഈച്ച് ലോബ് ഹാസ് ഓരോ ലോബിലും 2 തീക്കയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ലോബ് കണ്ടെയ്ൻ 2 തീക്ക, hence it is called a dithecous. So the answer, a typical angiosperm is dithecous means എന്താണ്? 2 ലോബ്, 2 ലോബ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നല്ല, and each lobe has 2 theca. Clear അല്ലേ? So the answer is option 2. Then question number 32. Pollen grains lost their viability within 30 minutes. നമ്മൾ already discussed ആണ് അല്ലേ. In cereals like wheat, rice, etc. pollen grains lost their viability within 30 minutes. But members of the family Solanaceae അല്ലേ, സോളനേസിയയിലെ മെമ്പർ ഉണ്ട് പൊട്ടറ്റോ, ഇത് സോളനേസിയയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ്യൂമിനോസെ എന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിലും ലെഗ്യൂമിനോസെ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സബ് ഫാമിലിയാണ് ഫാബേസിയെ. അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് പി. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി റോസേസി തുടങ്ങിയ ഫാമിലി, റോസ വരുന്ന റോസേസി ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ
they remain viable for several months. So the answer option 4, wheat. Next question 33. What will happen if apomictic gene is inserted into hybrid? നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ റെലവൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോമിക്റ്റിക് ജീനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീഡ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് ബേസിസ് എന്താണ്, അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിലിരുന്ന സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരുമിച്ചൊരു ഹൈബ്രിഡിൽ കൊണ്ടുവന്നത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സോ ഹൈബ്രിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോജനിയാണ്. അതേസമയം സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ഒക്കർ റാൻഡംലി ഫോൾസ് ആണ്. ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വേരിയേഷൻ വിൽ ഒക്കർ. ഒരിക്കലും വേരിയേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ഈ അപ്പോമിക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, സീഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ല, സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ഹൈബ്രിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോജനി. Next question number 34. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis. Microsporogenesis ആയാലും മെഗാസ്പോറോജനസിസ് ആയാലും രണ്ടും occur in anther. നമുക്കറിയാം മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് ആന്തറിനകത്ത് നടക്കുന്നു, മെഗാസ്പോറോജനസിസ് ഓവ്യൂളിലല്ലേ. ഫോം ഗാമേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഡിവിഷൻ. തെറ്റാണ്. ഇൻവോൾവ് മിയോസിസ്. ബോത്ത് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് ഇൻവോൾവ് മിയോസിസ്. occur in ovule. അത് രണ്ടും ഓവ്യൂൾ അല്ല. സോ the only suitable option is option 3. Both microsporogenesis and megasporogenesis involve meiosis. Then question number 35. Match the columns and choose the correct combination. First, funicle. എന്താണ് funicle? Ovule stock of the ovule. So B option ഉണ്ടല്ലോ. Stock of the ovule is called a funicle. Correct അല്ലേ? Then integuments. ഒവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2C ഉണ്ട്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ തേർഡ് നോക്കൂ, എന്താണ് ചലാസ. ചലാസ റെപ്രസെന്റ് ദ ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഒവ്യൂൾ. ഓപ്ഷൻ ഇ ഉണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ അടുത്തേതാ ഹൈലം. ഹൈലം റെപ്രസെന്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒവ്യൂൾ ആൻഡ് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഒവ്യൂൾ ആയ ഫ്യൂണിക്കിളും ഒവ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഒവ്യൂളിൻ്റെ ബോഡിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഹൈലം. So it represents the junction between the body of ovule and the stalk. അപ്പോൾ 4D തന്നെയാണ്. Then micropyle ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഏതാണ് സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി ovule. So 1B, 2C, 3E, 4D and 5A. So the correct option is ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ 1B, 2C, 3E, 4D and 5A. Option 1 is the correct combination. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36 സെക്ഷൻ ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് വൺ ഈസ് റോങ്? വേറ്റേറ്റീവ് സെൽ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ജനറേറ്റീവ് സെൽ. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെ രണ്ട് സെല്ലുകളിൽ അല്ലേ ലാർജർ സെൽ ഏതാണ്? വേറ്റേറ്റീവ് സെല്ലാണ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ്. ഇൻറ്റൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ. ഇൻറ്റൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിനും കൊണ്ടാണ്. എക്സൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോപോളിനുണ്ട്. ഇൻറ്റൈൻ ഇന്നർ ലെയറാണ്, തിൻ സ്മൂത്ത് ലെയറാണ് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് റിമെയിൻ വയബിൾ ഫോർ മന്ത്സ്. നമ്മൾ കണ്ടു ലെഗ്യൂമിനോസെ, റോസേസിയെ അല്ലേ, സൊളനേസിയിലൊക്കെ they remain viable for months. So the option 4, double fertilization absent where pollen shed in 3-celled stage. Whether the pollen grain shed in 3-celled stage or in 2-celled stage, double fertilization is a unique character of angiosperms. Okay, so option 4 is the incorrect statement. So answer is option 4. Question number 37. Match the column 1 and 2 and choose the correct combination from the given options given. Apomixis. Apomixis is the development of a seed without fertilization and it is found in some members of the family Asteraceae and also in some grasses. ചില ഗ്രാസസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്റ്ററേസിയയിലെ മെമ്പേഴ്സിലുമാണ്
സീഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദെൻ പോളി എംബ്രിയോണി, ഒരു സീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ മോർ ദാൻ വൺ എംബ്രിയോ കണ്ടാൽ occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. This is found in some citrus and mango varieties. അല്ലേ? അപ്പോൾ polyembryonic എക്സാമ്പിൾ, അതായത് നമുക്കറിയാം some of the nucellular cells surrounding the embryo sac starts dividing and protrude into the embryo sac. ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില മെറ്റേണൽ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആയ ന്യൂസെല്ലസിലെ ചില സെല്ലുകൾ start dividing and protrude into the embryo sac, and each one develops into embryoids. Such a seed contain more than one embryo. This is called polyembryony. That is occurrence of more than one embryo in a seed. Polyembryony we already studied in plant kingdom. അല്ലേ? ജിംനോസ്പേംസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ്. കാരണം ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ ഒവ്യൂളിനുള്ളിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിൽ 2 or more ആർക്കിഗോണിയ കാണും. അപ്പോൾ 2 or more എഗ് ഉണ്ടാവാം, 2 or more എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പോളിഎംബ്രിയോണി ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ കേസിൽ കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ ആൻജിയോസ്പേമിൽ ചില കേസുകളിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാംഗോ, സിട്രസ് തുടങ്ങിയ വെറൈറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാംഗോ ഉണ്ട്. ദെൻ പാർത്തനോകാർപ്പി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്. അല്ലേ? സോ ആൻസർ ഏതുണ്ട്? 2. സോ A3, B1 and C2. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. A3, B1 and C2. Clear? Next question, 38. Question number 38. Read the assertion and reason carefully to mark the correct option in question. Assertion: syngamy results in formation of endosperm. False അല്ലേ? സിംഗമി ആണോ എൻഡോസ്പെമിൻ്റെ ഫോർമേഷന് കാരണം? ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെം ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എൻഡോസ്പെം. ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരണം. സിംഗമി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഡിപ്ലോയ്ഡ് സൈഗോട്ട്. ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ആൻ എംബ്രിയോ. ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെം ന്യൂക്ലിയസ്. അല്ലേ? ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എൻഡോസ്പെം. സോ both assertion and reason are false. Option 4 is the right option. Question number 39. Read the assertion and reason carefully to mark the correct option. Assertion നോക്കൂ. Each cell of the sporogenous tissue is a potential pollen mother cell or microspore mother cell. നമ്മൾ പഠിച്ചു any cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻ ദ ആന്തർ ഈസ് യങ്, ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആന്തർ ഈസ് ഓക്കുപ്പൈഡ് ബൈ എ ഹോമോജീനസ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ, ആൻഡ് എനി സെൽ ഓഫ് ദ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യലി capable of giving rise to a microspore tetrad. That cell is called a pollen mother cell or microspore mother cell. So the first assertion is true. Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. So the assertion is correct, and reason is correct, and explanation is also correct. So the answer option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Next question 40. Adum assertion reason question aanu. Assertion nokam. Wind pollination requires that pollen grains light and non-sticky. Wind pollinated flowers inde oru characteristic feature aanu. Pollen grains light ആയിരിക്കും, നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ്? ഫോർ ദ ഈസി ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ദ വിൻഡ് കറണ്ട് ദേ ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ റീസൺ നോക്കൂ. ലൈറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഈസിലി ത്രൂ ദ വിൻഡ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി ഫോർ ദ ഈസി ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ദ വിൻഡ് കറണ്ട്. സോ ബോത്ത് assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion as well. So option 1 is the right option. Next question number 41. Read the assertion reason carefully. അപ്പോൾ അതും assertion reason question ആണ്. നോക്കാം. Assertion: the most common type of endosperm development, in most common type, primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise free nuclei. നമുക്കറിയാം most common endosperm development in angiosperm is called nuclear type endosperm development.
അതായത് ആൻജിയോസ്പേമിൽ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സെല്ലുലാർ ടൈപ്പ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഹീലോബിയൽ ടൈപ്പ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ 3 തരം എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റും ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പാണ്. വെയർ the primary endosperm nucleus that undergo repeated free nuclear division. Mitotic division നടക്കും. All the divisions are strictly free nuclear. The primary endosperm nucleus undergo repeated എന്താണ് mitotic division where all the divisions are strictly free nuclear. That means each nuclear division is not accompanied by immediate cell wall formation. ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനോട് അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേം. ലേറ്റർ ദീസ് ന്യൂക്ലിയർ പുഷ്ഡ് ടുവേഴ്സ് ദ പെരിഫറി ബൈ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ. മൈന്യൂട്ട് വാക്യൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തെല്ലാം കൂടെ സെൻട്രലിൽ വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസുകളെല്ലാം പെരിഫറൽ സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും. Then the cell wall formation starts from the periphery and extended towards the center and endosperm becomes cellular. ഇതാണ് കോമൺ ടൈപ്പ്, ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ്. ഇനി നോക്കൂ, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ദ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോ സക്സസീവ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഗിവ് റൈസ് ടു ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയ. അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേം. സോ അസർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ, എംബ്രിയോ ഡെവലപ്സ് അറ്റ് ചെലാസൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ സാക്ക് വെയർ സൈഗോട്ടിസ്. അത് ഫോൾസ് അല്ലേ? എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈക്രോപൈലാർ പോളിലാണ് ഗെപ്പാരറ്റസ്, അവിടെയാണ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന മൈക്രോപൈലാർ പോളിലാണ്. സോ അസർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, റീസൺ ഫോൾസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3 ഉണ്ട്. അസർഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് ഫോൾസ്. ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. Assertion, in majority of the angiosperms there is monosporic type of embryo sac development. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മോസ്റ്റ് ആൻജിയോസ്പേമിൽ നടക്കുന്നത് മോണോസ്പോറിക് എംബ്രിയോ സാക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. വേർ ഓൺലി 1 ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ബിക്കം ഫങ്ഷണൽ. ഓൺലി 1 മെഗാസ്പോർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ 4 മെഗാസ്പോർസ്. മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഉണ്ടായി. ആ ടെട്രാഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 4 മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടായതിൽ 3 എണ്ണവും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു, 1 മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും. സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ആണ്. അതിൽ സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് 3 സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് അത് 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും 7 സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ എംബ്രിയോ സാക്ക് ആവും. അതിനെ മോണോസ്പോറിക് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗോണം ടൈപ്പ് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കി. റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം സിംഗിൾ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ. സോ അസർഷനും കറക്റ്റ് അല്ലേ, റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. അസർഷൻ അല്ലേ എൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് റീസൺ. സോ ഓപ്ഷൻ 1 നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 43. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത്? അതായത് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ദി എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു എൻഷുർ പ്രോപ്പർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ. അപ്പം മെജോറിറ്റി ആൻജിയോസ്പേമിലും ഒരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി എൻഡോസ്പേം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആര് ഫോം ചെയ്യാറുള്ളൂ? എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എംബ്രിയോയ്ക്ക് നറിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോട്ട് പ്രൊസീഡ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ബട്ട് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. ത്രൂ ദ സീഡ്സ് ഡിഫേഴ്സ് greatly the early stage of embryonic development or embryogeny, though seeds differ greatly, the early stage of embryogeny are similar in both monocots and dicots. അപ്പോൾ സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മോണോകോട്ടിലും ഡൈക്കോട്ടിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോജനി ഡൈക്കോട്ടിലായാലും ശരി മോണോകോട്ടിലായാലും ശരി അല്ലേ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ സെയിം ആണ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് അല്ലെ. സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ രണ്ടിലും ഏകദേശം സിമിലർ.
Typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. ഒരു ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോയിൽ ഒരു എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ടൈജെല്ല ഉണ്ടാവും, അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് കാണും. Then endosperm may either completely consumed by developing embryo. എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് ആണ്. നോക്കി, എൻഡോസ്പേം ഒരിക്കലും കോക്കനട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല. കാരണം അവിടെ റെസിഡ്യൂൽ എൻഡോസ്പേം ഉണ്ട്, പെർസിസ്റ്റന്റ് എൻഡോസ്പേം ഉണ്ട്. ബിഫോർ സീഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ മെച്ചുർ സീഡ്സ്. അല്ലേ, വീറ്റ്, റൈസ്, മെയ്സിലൊക്കെ മെച്ചുർ സീഡിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ കോക്കനട്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, മെച്ചുർ സീഡിൽ എൻഡോസ്പേം പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആ ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഡി ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് ആയിട്ട്. The coconut water from tender coconut is cellular. ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോക്കനട്ട് വാട്ടർ സെല്ലുലാർ ആണ്. ഫോൾസ് അല്ലേ, സെല്ലുലാർ അല്ലാതെ ന്യൂക്ലിയർ ആണ്. അതേസമയം ദ വൈറ്റ് കേർണൽ സറൗണ്ടിങ് ദ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ. തെറ്റാണ്, തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത്. ഇൻ കോക്കനട്ട് ദ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പെം ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കേർണൽ സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പെം. സോ ഇവിടെ incorrect option A, D and E ആണ്. Option 4 is the right one. Next question, question number 44. The study of to study pollen germination, some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca are collected and dusted on a glass slide containing a drop of sugar. ഇത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പോളൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചില പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ ബാൽസം, ചിക്പി, ക്രോട്ടലേറിയ, വിൻക തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എബൌട്ട് എത്രയാ, 10%, 10% ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 10% ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഏകദേശം ഒരു 15 to 30 minutes കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്ന് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോളൻ ട്യൂബ് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എമർജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ആണ്. എന്താണ്, ബാൽസം, ചിക്പി, വിൻക തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളുടെ, വിൻക റോസിയ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 10% ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എന്തിലേക്ക്, ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ലൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോളൻ ട്യൂബുകൾ എമർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. സോ ഇവിടെ എ ഗ്ലാസ് സൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അബൌട്ട് 10%. ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് 15 to 30 minutes pollen tube emerges. So the correct option 4. Next question number 45. In plants that shed pollen grain at a two-celled condition, the generative cell divide and form two male gamete during. അതായത് 2-celled സ്റ്റേജിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. പിന്നീട് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസിലിരുന്ന് പോളൻ ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോളൻ ട്യൂബ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ, എപ്പോഴാണോ സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസിലിരുന്ന് പോളൻ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അതിനകത്തുള്ള ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആവും. എൻട്രി ഓഫ് പോളൻ ട്യൂബ് ഇൻറ്റു ഓവ്യൂൾ അല്ല, പോളൻ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ തന്നെ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ദേ ആർ ക്യാരിഡ് ടു ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് എലോങ് വിത്ത് the cytoplasm of a degenerated vegetative cell. അത് എൻ്റെ ടിപ്പിലായി. ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് this pollen tube penetrating the stigma, passing through the cell and finally reaches the ovary. Then it enters the ovule, അല്ലേ, generally through micropyle and it enters one of the synergid through the filiform apparatus. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Next question number 46. Fertilization involving carrying of a male gametes by pollen tube. പോളൻ ട്യൂബ് കാരണം നമുക്കറിയാം മജോറിറ്റി ആൻജിയോസ്പെംസിലും ജിംനോസ്പെംസിലും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് pollen grains are actually the carriers of male gamete, and in most angiosperms and gymnosperms the male gamete is non-motile. So the pollen tube carry the male gamete to the ovule. കറക്റ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മെയിൽ ഗാമേറ്റിൻ്റെ ക്യാരിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ട്യൂബാണ്.
പോളൻ ട്യൂബ് മെയിൽ ഗാമേറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഫണോഗാമി. സൈഫണോഗാമി ഈസ് എ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ദ ക്യാരിയിങ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ബൈ പോളൻ ട്യൂബ്. അതേസമയം പോറോഗാമി, that is depending upon the entry of pollen tube into the ovule, whether it takes place through micropyle or chalasa or integument. Pollen tube എവിടേക്ക് കിടക്കുന്നത്? ഒവ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മൈക്രോപൈലിലൂടെയാണോ ചലാസയിലൂടെയാണോ അതോ ഇൻറ്റഗുമെൻസിലൂടെയാണോ? പോളിനേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം, അല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇഫ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഒവ്യൂൾ ത്രൂ മൈക്രോപൈൽ, ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പോറോഗമി. ക്ലിയർ? If the pollen tube enters the ovule through chalasa, then the fertilization is called chalasogamy. And if the pollen tube enters the ovule through integument, it is called a mesogamy. Here last option, syngonogamy. Syngonogamy means male gamete is motile. So now pollen tube formation occurs. Such a fertilization is called a syngonogamy. മനസ്സിലായോ? മെയിൽ ഗാമേറ്റ് മൊട്ടയിൽ ആയതുകൊണ്ട് പോളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ് സിങ്കണോഗാമി. ഇവിടെ സൈഫണോഗാമി മെയിൽ ഗാമേറ്റ് നോൺ മൊട്ടൈലാണ്. സോ പോളൻ ട്യൂബ് ക്യാരി മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ടു ദ ഫിമെയിൽ ഗാമേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈഫണോഗാമി. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 47. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്? പെരിസ്പെർമസ് സീഡ് ആർ സീൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് ബീറ്റ്. പെരിസ്പെർം മീൻസ് remnants of new cellus. In some plants, new cellus persist in mature seed. ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ മെച്ചുവർ സീഡിൽ ന്യൂ സെല്ലസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ന്യൂ സെല്ലസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്പെർം. പെരിസ്പെർമസ് സീഡ് എവിടെ കാണപ്പെടും? ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിലും ബീറ്റിലും കാണപ്പെടും. ഓപ്ഷൻ 1 കറക്റ്റ് ആണ്. കോമിലൈന ആൻഡ് ഓക്സാലിസ് ബോത്ത് ക്ലീസ്റ്റോഗാമസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്മോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ സം പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് വയോള, കോമിലൈന, ഓക്സാലിസ് എക്സെട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് ക്ലീസ്റ്റോഗാമസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്മോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അതും റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ലൂപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് ഫ്രം ആർട്ടിക് തുന്ദ്ര, അല്ലെ 10,000 years ഓൾഡ് വയബിൾ സീഡായ ലൂപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് ആർട്ടിക് തുന്ദ്ര റീജിയനിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തി. ദെൻ അപ്പോമിക്റ്റിക് എംബ്രിയോ ഇൻ സിട്രസ് അറൈസ് ഫ്രം ന്യൂ സെല്ലസ്, അല്ലെ സം മാംഗോ ആൻഡ് സിട്രസ് വെറൈറ്റീസ് അപ്പോമിക്റ്റിക് എംബ്രിയോസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ന്യൂ സെല്ലർ ടിഷ്യൂ. സോ ഇതിൽ 4 ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ്, റോങ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 48. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ എൻഡോസ്പെം ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ്. അല്ലെ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോസ്പെം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ആൻജിയോസ്പെം ഈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ്. പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെം ന്യൂക്ലിയസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു. എല്ലാ ഡിവിഷൻസും സ്ട്രിക്ട്ലി ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ആണ്. സോ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പെം ഉണ്ടാവും. ലേറ്റർ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ പെരിഫറി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ സെന്റർ. സോ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് ആണ്. പോളിനേഷൻ ഓൾവേസ് ഗ്യാരണ്ടി ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളൻ ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ. ഫോൾസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് എ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളൻ ഫോൾസ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ, പോളൻ അല്ലെ സ്റ്റിഗ്മ accept that pollen. Right type ആണെങ്കിൽ stigma accept that pollen and promote post-pollination events leading to fertilization. ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻ്റ്, അതായത് പോളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ മറ്റൊക്കെ അലോ ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ റോങ് ടൈപ്പാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ സ്റ്റിഗ്മ റിജക്ട് ദാറ്റ് പോളൻ either by preventing pollen germination or by preventing the entry of pollen tuber into the ovule. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോൾസ് ആണ്. കാരണം പോളിനേഷൻ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഗ്യാരണ്ടി ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളൻ ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്ഷൻ 3ലേക്ക് വരാം. പിസ്റ്റിൽ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ പോളൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ടൈപ്പ്. പിസ്റ്റിലിന് അല്ലേ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ റോങ് ആയിട്ടുള്ളതായ പോളനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, റോങ് ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ 1 and 3 അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ്. 2 false. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, 1 and 3. Then next question, 49. Consider the following statement and choose the wrong. The hollow foliar structure that encloses the leaf primordia in grass embryo is called coleorhiza. അല്ലേ, ലീഫ് പ്രൈമോഡിയയും
അതുപോലെ പ്ലിമ്യൂൾ ഷൂട്ട് അപ്പെക്സിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഹോളോ ഫോളിയാർ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ. The hollow foliar structure that encloses leaf primordia as well as shoot apex. ഷൂട്ടിൻ്റെ അപ്പെക്സിനെയും ലീഫിൻ്റെ പ്രൈമോഡിയയും കവർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആ ഹോളോ ഫോളിയർ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോളിയോപ്റ്റൈൽ. റാഡിക്കലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ക്യാപ്പിനെയും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഷീത്താണ് കോളിയോറൈസ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് റോങ്. സെക്കൻഡ്, in strawberry thalamus also contribute to fruit formation and also edible. അല്ലേ? In some plants like apple, thalamus, cashew തുടങ്ങിയവയിൽ thalamus also contribute to fruit formation. Such fruits are called a false fruit അല്ലെങ്കിൽ pseudocarp. So option 2 correct ആണ്. The cylindrical portion below the level of cotyledon is called hypocotyl. കോട്ടിലിഡൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള അല്ലെ താഴേക്കുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷനെ ഹൈപ്പോകോട്ടിൽ എന്നും മുകളിലേക്കുള്ള പോർഷൻ എപ്പികോട്ടിൽ എന്നും പറയും. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl. Correct option. Then unisexuality of flower induces cross pollination. യൂണിസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ്. കാരണം മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് യൂണിസെക്ഷലായി. അപ്പോൾ ഉറപ്പായും ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ അടുത്ത പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് പോളിനേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് അല്ലേ ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസിൽ ഒന്നാണ് ഏതാ യൂണിസെക്ഷുവാലിറ്റി അഥവാ ഡൈക്ലിനി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡൈക്ലിനി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എന്താണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2, 3, 4 കറക്റ്റ് ആണ്. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. സോ ഈ എക്സാമിനേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 50th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു. Consider the following statement and choose the wrong. Tapetum helps in the dehiscence of anther. False അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Tapetum nourishes the developing embryo. അല്ലേ? Outer 3 layers ഏതൊക്കെയാണ്? Epidermis, endothelium and middle layer helps in the dehiscence of anther and also act as a protective covering. അപ്പോൾ tapetum is the nutritive tissue that provides nourishment for the developing pollen grains. Pollination by wind is more common among abiotic pollination. Abiotic pollination ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് pollination by wind ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റോർഡ് pollen in liquid nitrogen can be used in അല്ലേ ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ -196 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പോളൻ ബാങ്ക്സ് സിമിലർ ടു സീഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലേറ്റർ ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്. In papaya, watermelon and orchids, ovary contain many ovules. So, wrong ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.